So let's start with population के कुराबाट हामीहरू we're talking about like 1.05% increase in population अहिले right जुन भने धेरै हो yep normally हुनुपर्ने कति it depends 0.2 to 0.4 should be the increment annual increment भनेर भन्छ तर it depends अब there are so many social factors हरू जसले चाहिँ यसलाई affect गर्छ है so exactly यही नै भन्न पनि मिलेन plus त्यही अघि हामीले कुरा गरेर जस्तै demography र medical things are like way different कुराहरू दुईटा so it depends upon which one you're looking at so recent increment हुनुको reason चाहिँ के छ particular factor अब सोसियलको कुरामा त I cannot say anything होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ most of the countries are actually suffering from not getting to that point भनेर भन्छ अब अहिले अवेरनेसको कुराले पनि हुनसक्छ people are going to the doctors they're visiting fertility clinics हरू त बुम नै भइसकेको छ after 2012 पछि जब these treatments are not experimental भनेर आयो and people started going for it full-fledgedly and I think त्यो rates पनि increase भएको छ अर्को कुरा चाहिँ I think it has a lot to do with economics as well है अब I don't think I'm an expert economics को fields मा तर हेर्दाखेरि चाहिँ that's what I think so जुन यो पहिला 0.2% को around मा थियो average increment होइन was that because of infertility को कारणले त्यो भइरहेको थियो was that the main contributing factor primary factor I wouldn't say that we've been through wars we've been through diseases famines हरू हैन there are multiple factors in the society मा I can only speak for the particular demography यो ठाउँमा चाहिँ यो भइरहेको थियो भने take an example Japan को हैन so late marriages people work there until 45 and when I was working with Japanese couples हरू maximum 40-43 भन्दा मुनिको त मैले couples हरू कसैलाई ट्रिटै गरेको छैन wow okay 45-46 मा मात्रै they used to come and I think for if I have to speak for Japanese people I think because people were more they chose their career first they wanted to work first अनि त्यो भएको भएर family अनि everything apart from their career came secondary and it's about when they wanted to think about growing their family and that it was too late already so right time भने चाहिँ कति हुन्छ for men women different हुन्छ कि women को लागि different हुन्छ actually very different for both of them females को लागि you'd be surprised 22 to 27 What? Yes. Really? Yes. Okay. So how it works is like we are born with certain number of eggs. हाम्रो एग्सहरू चाहिँ हामी ममको पेटमा हुँदाखेरि नै फर्म भइसकेको हुन्छ wow okay हैन so by the time we are born the number declines त्यसपछि by the time we reach our first period the number declines again wow है त्यो टाइमसम्म डिक्लाइन हुँदै 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 only certain specific numbersहरू मात्रै ओभरिजहरूमा हुन्छ र त्यो माथि पनि very few percentage चाहिँ they are capable of ovulating अब 300-400 times को जुन cycles हुन्छ 300 to 400 एभरेजमा भनौँ होइन every female she will go through her periods त्यसमा चाहिँ every cycleमा चाहिँ एउटा dominant follicle एउटा एग्सहरू चाहिँ shed हुँदै जान्छ है so best quality एग्सहरू जुन shed हुने टाइम हुन्छ best responsive time भनौँ त्यो भनेको चाहिँ it starts from the age around like 21 and it would last around 27-26 अब stress factors छैन if you're really taking care of your health if your periods are normal so many factors are involved हैन त्यो भयो भने usually 30 पछि त decline हुँदै 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 जाने हो ovarian reserve पनि because that's not something that you can replenish है you're born with certain numbers and that will keep on declining until you hit menopause so 30 पछि चाहिँ regress हुँदै जान्छ गर्दै so critical भने चाहिँ कहिले हो critical so अहिले अब there are conditions हरू पनि हैन so कतिपय conditions हरूमा त you run out of eggs earlier even before 30 okay हैन तर अब बच्चा पाइहाल्यो भनेर त अब 23 वर्ष 24 वर्षको छोरी मान्छेलाई त भन्नु भएन हैन just because you're having best of the eggs because there are other factors हरू अनि social कुराहरू career को कुराहरू we wouldn't ask anyone if she's trying भनेपछि at least get yourself tested before 30
होइन लेट 20s मा एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ इफ यु आर नट गोइङ थ्रु एनी मेजर प्रब्लम्सहरू आफूलाई फिल हुन्छ नि त पिरियड्स इरेगुलर हुने होइन अथवा सर्टन क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू द्याट यु क्यान नोटिस फर युर सेल्फ त्योहरू छैन भने त गेट युर सेल्फ टेस्टेड बिफोर 30 अनि त्यो विन्डो आफैले बनाउन मिल्यो सो जुन यो भनिन्छ नि 35 लाइक क्रिटिकल एज जस्तो भन्नु भन्छ इज इट बिकज बाई कोइन्सिडेन्स 35 बिचमा परेकोले हो कि डज द्याट होल्ड एनी फ्याक्ट होइन हो नि त्यो पपुलेसन एजुकेसनमा पहिला गेट प्रेग्नेन्ट बाई 35 भनेको पछि रेलेभेन्स बुझिरहेको मैले जब रिप्रोडक्टिभ बायोलोजी पढिसकेपछि सो 30 पछि स्पिड डिक्लाइन हुन्छ 35 पछि त एकदमै भनौँ न इट्स डिफिकल्ट टु गेट प्रेग्नेन्ट एउटा त एगको केसमा भयो ओभरिजको रिजर्भको केसमा भयो अर्को भनेको चाहिँ लेट प्रेग्नेन्सी जति हुँदै जान्छ त्यति एबनर्मेलिटीहरू पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि abnormality in babies yes critical pregnancy-मा क्रोमोजोमल एबनर्मेलिटिजहरू भनेर भन्छौँ है अथवा एक्वायर्ड डिजिजेसहरू भन्छौँ होइन किनकि अब बेस्ट क्वालिटी एग्स त तिम्रो 20 सकिसक्यो नि होइन सो अब बिस्तारै के हुन्छ भन्दा थिग्रिँदै गएको लास्टमा जुन चाहिँ अलिकति लेट रेस्पोन्सिभ खालको एग्सहरू हुन्छ त्यो निस्किँदै जान्छ होइन सो दे आर द वान्स विच आर क्यारिङ अलिकति बढी रिस्क जेनेटिकली इन्ट्याक्ट नभइदिन सक्छ त्यस्तो चिजहरू सो युजली यो डाउन सिन्ड्रोम्सहरूको रिस्कहरू भयो जति पनि यो सिन्ड्रोम्सहरूको रिस्कहरू छ त्यो चाहिँ इट इन्क्रिजेस ऱ्यापिडली आफ्टर द्याट एज र थर्ड फ्याक्टर भनेको चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटी पनि हो फिमेलको होइन एज बढ्दै गइसकेपछि हाइपरटेन्सन्स भयो डायबिटिजको कुराहरू भयो होइन त्यो कुराहरू पनि प्रेग्नेन्सी होल्ड गर्न सक्ने कुराहरू पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ अब 40सम्म पनि नर्मली नै होला तर 40 पछि त इट्स अलिकति रिस्कफुल प्रेग्नेन्सी है सो 35-40 इज लाइक 35 that's why it's a cut-off value. So is there like any statistics यतिको probability हुन्छ to get pregnant or not after 35 19.34 is actually probability decrease हुँदै गएर 35 देखि 40 मा त 19.34% मात्रै छ के the chances of you getting pregnant if you are born with a normal ovarian reserve. What about males को चाहिँ के छ Is there a critical age or something like that? Males are blessed actually अब andropause is real भनेर भन्छ होइन menopause भने जस्तै तर spermatogenesis त्यो जुन प्रोसेसबाट चाहिँ स्पर्म्सहरू फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ अलि लङ टर्म त्यो चाहिँ रिजेनेरेसन भइरहने प्रोसेस हो कि सो इफ यु जेनेटिकली हेल्दी सबै कुरा ठिक छ फर्मेसन प्रपरली भइरहेको छ एन्ड इफ यु टेकन केयर अफ यर सेल्फ प्रपरली भन्यो भने चाहिँ यु क्यान गो अप अन्टिल 60-65 सम्म पनि तर द क्वालिटी इज द मेन थिङ बच्चाको लागि सो इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिङ फ्रम 40 है सो क्वालिटी भन्नाले अगेन जेनेटिक डिसअर्डर्सहरूको रिस्कहरू हो कि के हो यस त्यो पनि अनि त्यो स्पर्मले चाहिँ हामी कसरी पनि क्वालिटीलाई डिटरमाइन गर्छौँ भन्दाखेरि देयर क्यापेसिटी टु फर्टिलाइज एन एग अनि टु प्रड्युस अ हेल्दी बेबी नट जस्ट प्रेग्नेन्सी तर लाइफ बर्थ रेट भनेर भन्छौँ है सो प्रेग्नेन्सी मात्रै भएर भएन नि त इफ देयर इज अ रिस्क अफ थ्रेटन्ड अबर्सन भयो मिसक्यारेजेसहरू भयो अथवा एनोम्यालिजहरू बढ्दै गयो भने सो हस्बेन्डको एज पनि 40+ छ र वाइफ पनि 35+ छ भनेपछि द अमाउन्ट अफ रिस्क युआर टेकिङ इज एक्चुली अ लट सो मैले यो कन्टेक्समा एउटा मैले रिसेन्टली हेरेँ बट देन 5 years अगाडिको भिडियो थियो दिस वाज लाइक न्यानो बट्सहरू युज गरिरहेको थियो स्पर्म बट्स Yeah. So this is like a recent technology. Okay, what is this? So how does it work? I think it was in 2017. I attended a conference New Delhi. ये सँग related 17-16 को around नहीं हो right yeah. एकदमै न्युजमा आयो होइन I friends who still send me त्यो टिकटकमा पनि रहेछ होइन they keep on sending me यो यस्तो पनि हुन्छ भनेर सो फर्टिलाइजेसन केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा स्पर्मको एउटा 3टा कुरा बुझौँ एउटा भनेको काउन्ट अनि अर्को भनेको हाउ इट्स मुभिङ होइन कतिको त्यसको मुभमेन्ट छ र थर्ड भनेको चाहिँ त्यसको क्वालिटी त्यसको स्ट्रक्चर्सहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो होइन स्पर्म बट्स चाहिँ मोटिलिटी इम्पेयर भएको स्पर्म्सहरूको लागि युज हुने भनेर थियो कि अब त्यसले गएर एगलाई गएर फर्टिलाइजै गर्न सकेन रे इन केस भनेपछि द स्पर्म बट्स विल एक्चुली इन्ट्याङ्गल देमसेल्भ्स विथ अ स्पर्म सेल होइन अनि इट विल टेक the sperm cell to the egg and त्यो help
with the penetration. है त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ थियो होइन. It was very experimental. I've not heard of any clinics using that in practice. So I thought like it's a normal thing that is happening अहिले भनेर सोचिरहेको. No, that's not happening. No. And I'd assume it would be like very expensive. Very expensive, yeah. I mean, fertility treatment in generally expensive नै हुन्छ. Yeah. तर it is a nice concept actually. अब पछि मोर्टिलिटी डिमिनिस हुँदै गएछ, काउन्ट डिमिनिस हुँदै गएछ नि त. त्यसरी नै अब मोर्टिलिटी पनि डिमिनिस हुँदै जाने हो भने त यु निड टु फाइन्ड अ वे एन अल्टरनेटिभ. सो यो केस भनेको चाहिँ इज इट हेल्पफुल वेन द fertility happens inside the woman's body कि तपाईँहरूले जस्तो बाहिर गर्दाखेरि पनि sperm botsहरू युज गर्छ? No, in vitro नै हो. In vivo त एकदमै molecular levelमा process सबै हुने हुनाले, I mean, you can't, there's not much that you can do. There's this process called IUI भन्छौँ हामीले, intrauterine insemination भनेर. केही केसमा गरेर जस्तो प्याटिकरको मुख एकदमै टाइट भयो अथवा स्पर्म त्यहाँसम्म पुग्न सकेन अथवा अरू कुनै फ्याक्टर्सहरू अनएक्सप्लेन्डै भन्यो, सबै रिपोर्ट ठिक छ तर प्रेग्नेन्सी नै भइरहेको छैन होइन. त्यस्तो केसेसहरूमा आइयुआई भनेको चाहिँ यु जस्ट सेपरेट स्पर्म र सिमेनलाई, अनि त्यो जुन स्पर्म सस्पेन्सन हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ प्याटिकरभित्रै लगेर भेरी क्लोज टु वेयर एग विल ओभुलेट एन्ड वेट फर द स्पर्म, त्यहाँ लगेर हामीले छोडिदिने होइन. द्याट्स अलिकति असिस्ट गरिदिएको जस्तो. त्यहाँसम्म चाहिँ गर्न सक्यो इन भिभो चाहिँ है, विदिन द वुमेन्स बडी. तर एनी अदर म्यानिपुलेसन्स द्याट इफ रिक्वायर्ड भनेपछि त्यो चाहिँ आउटसाइड द बडी नै पर्छ. ओके, सो वाट अफेक्ट्स यो मेलको फर्टिलिटी र फिमेलको फर्टिलिटीमा? इज इट लाइक सिमिलर फ्याक्टर्स कि तपाईँको डिफ्रेन्ट हुन्छ अपार्ट फ्रम एज? More or less the same thing. More or less. अब एउटा त इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर नै हो, टक्सिन्सहरू, पोल्युसन एन्ड एभ्रिथिङ होइन. फर्मलाल्डिहाइड्सहरू भयो, अनि अहिले त हावामा नै 10 थरीको पोल्युटेन्ट्सहरू छ होइन. अर्को कुरा भनेको फुड ह्याबिट. फुड ह्याबिटले अहिले एमएसजीज सानो बेलादेखि नै बिस्किट चाउचाउ यो सबै कुरा एडप हुँदै गएर आई डोन्ट नो इफ यु हर्ड पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम जस्तो कुरा, सबै हर्मोनल डिसअर्डर्सहरू. इज इट बिकज अफ यो एमएसजी? नट एक्ज्याक्टली बिकज अफ एमएसजी, तर फुड डिसअर्डर्सले चाहिँ हर्मोनल जुन इम्ब्यालेन्स लिएर आउँछ, इट कन्ट्रिब्युट्स टु द्याट है. त्यसैले यो पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हुने पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले फुडमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् है, बिकज देन इट लिड्स टु ओबेसिटी एज वेल होइन. त्यसको लिङ्किङ फ्याक्टर्सहरू भनेको फेरि इरेगुलर पिरियड्सदेखि लिएर अनि इट एन्ड्स टु एन्ड्स एट इन्फर्टिलिटी. यो भयो. अनि द प्राइम फ्याक्टर अहिले रिसेन्ट पपुलेसनमा देखिरहेको स्ट्रेस होइन. स्ट्रेस इज अनदर कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर टु द्याट. र अर्को कुरा आई डोन्ट नो कतिजना इन्फर्टिलिटी मेडिक्सहरूले यो कुरा नोटिस गर्नुभएको छैन. मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो हजुरबाको पाला भनेको फार्मर्सको जेनेरेसन थियो नि त होइन. एकदमै गाउँको खाने, खेतीपाती गर्ने, भेरी हेल्दी लाइफस्टाइल है, नो यो पेस्टिसाइड्सहरू, यो पेस्टिसाइड्सहरू भएको केही पनि हुन्थेन. त्यहाँबाट हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको जेनेरेसन आयो, वेयर दे स्टार्टेड गोइङ टु अफिस, लोकसेवा, यो सर्भिस बेस्ड इन्डस्ट्री भयो होइन. मम ड्याडहरूको पालामा पनि आई डोन्ट रिमेम्बर देम ह्याभिङ त्यति धेरै स्ट्रेस हुन्छ नि. त्यसपछि हाम्रो, तर वाट आई फिल लाइक त्यो एउटा कति जेनेरेसनल त्यो कल्चर मेन्टेन भइरहेको थियो नि त फार्मिङको होइन, एकदमै त्यो होमली इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अल द्याट. त्यो हाम्रो बाउबाजेको पालादेखि ब्रेक हुँदै गयो कि होइन. सो त्यो ब्रेकेज त्यसपछि हामीहरू आयौँ जहाँ चाहिँ पुरै टेक्नोलोजिकली नै स्याभी, यो सबै इन्टरनेटको फास्ट पेस्ड मोडर्न जमाना. सो आई थिङ्क विदिन यो 60-70 इयर्समा चाहिँ यो हाम्रो जेनेरेसन्सहरूले एकदमै ठुलो खुड्किलो पार गरिरहेछ कि इन टर्म्स अफ लाइफस्टाइल. सो त्यहाँ पनि फरक पर्छ. सो सानो बेलादेखि बच्चाहरूलाई भन्छ नि स्कुल जाने स्ट्रेस दिने, बच्चाले पर्फर्म राम्रो गरेन यो स्ट्रेस, त्यो स्ट्रेस कहीँ गएर त बस्छ नि त होइन. सो अल द्याट ब्रिङ्स अप आउट एज इन हाइपरटेन्सनदेखि लिएर अरू लाइफस्टाइल डिजिजेसहरू भयो. किनकि हाइपरटेन्सनहरू त तपाईँले जेनेटिक टेस्टिङ गरेर पनि थाहा हुने कुरा होइन नि त. त्यो त फ्यामिली टु फ्यामिली तपाईँको इनहेरिट हुँदै जान्छ. तर देयर इज नो सच टेक्नोलोजी अहिलेसम्म जहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो ल यसलाई चाहिँ निकालिदिउँ है भन्नु डाउन त यु क्यान स्क्रिन आउट होइन इन भेटो फर्टिलाइजेसनमा. सो यो चिजहरू चाहिँ हुँदै गयो. द्याट्स अल्सो एडिङ टु दिस कि इन्फर्टिलिटी. सो इन्फर्टिलिटी एउटा पर्टिकुलर फ्याक्टरले भन्दा पनि देयर आर लाइक
tons of different things that's contributing to it, both male and female मा त्यो बाहेक त अब एनाटोमिकल कुराहरू छँदैछ हैन स्ट्रक्चरल डिफर्मिटिजहरुको कुराहरू छँदैछ बडीको नेचुरल फिजियोलोजिक प्रोसेसको कुराहरू छ हैन सर्टेन थिङ्सहरु महिनावारीकै भनौँ अथवा स्पर्म बन्ने प्रोसेस नै भनौँ त्यो कुराहरूले सबैले गएर अनि एन्ड रिजल्ट भनेको चाहिँ तपाईको इन्फर्टिलिटी इज अ सिम्पटम के है त्यो चाहिँ देखिरहेको हुन्छ What about you plastic thing? We're consuming a lot of plastic भनेर भन्छ like is it coming through containers बाट हो कि directly food बाट आइराछ कि सो कन्टेनर्सलाई हाम्रोमा चाहिँ कन्टेनर्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै रेड फ्ल्यागै छ कि इभन यो इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा भन्ने बेला चाहिँ हामीले टेस्ट ट्युब बेबी बनाउने भनेर भन्छौँ होइन मोस्ट अफ देम आर प्लास्टिक नै तर दे आर टेस्टेड वान्स त्यो टक्सिसिटीको लागि टेस्टेड भएर आउँछ कि माउस एम्ब्रियोहरू यो सबै एसेजहरू गरेर आउँछ तर आइ एम नट स्योर जुन कुरामा हामीले खाइरहेको छौँ अथवा कन्ज्युम गरिरहेको छौँ होइन आर दे टक्सिसिटी टेस्टेड ओर नट राइट अब त्यो कुरा चाहिँ कसले भन्ने सो युटेन्सिल्सहरू मिनरल वाटरको बोटलहरू यो सबैबाट आउन सक्छ यस they have something called plastilizers pacilitsहरू भनेर भन्छ हैन सो plastilizers चाहिँ मेजरली कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरिरहेको छ भनेर 50.34 if I'm not wrong 50.34% डिक्लाइन इन स्पर्म काउन्टहरू जुन भयो 1973 देखि 2011 सम्मको इज अ भेरी पपुलर डेटा हाम्रो इन्फर्टिलिटी इन्डस्ट्रीमा होइन यो म्याक्सिमम चाहिँ किनकि प्लास्टिक एकदमै बुम भयो वर्ल्डमा सो त्यसले गर्दाखेरि यो म्यासिभ डेप्रिसिएसन आएको है काउन्टमा बिकज यु विल बी सरप्राइज 1978मा when the first baby was born IVF को बेबी त्यो बेलामा एभरेज स्पर्म काउन्ट वाज मोर देन 80 million per ml के अहिले द्याट एज WHO को रिसेन्ट 2021 को गाइडलाइन्सबाट चाहिँ द्याट हेज कम डाउन टु 15 million per ml सो यु सी द डिक्लाइन है सो त्यसलाई चाहिँ रिस्पोन्सिबल चाहिँ अब त्यो डेटाजहरू ग्लोबल स्टडिजहरू नै छ प्लास्टिक्सले नै गरेको हो भन्ने मेजोरिटी प्लास्टिकमै चाहिँ प्लास्टिकमा जान्छ Right. So tell me about this process तपाईँको like how does it work? What is it? In vitro fertilization. Okay. This IVF अथवा test tube baby भनेको is just one of the treatment okay? The entire process ma. So we like to call it as a fertility treatment. Number of different testहरू हुन्छ सो त्यसको अलिकति प्राइम जुन मेन फोकस भएको ट्रिटमेन्ट छ त्यो चाहिँ IVF हो होइन इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन सिम्पल टर्ममा बुझ्नु पर्दा तपाईँले अन्डालाई जिउबाट बाहिर स्पर्मलाई बाहिर स्याम्पलिङ गरेर बाहिर हामीले फर्टिलाइज गऱ्यौँ सर्टेन डेजसम्म ग्रो गऱ्यौँ अनि वन्स द एम्ब्रियो इज रेडी वी पुट इट ब्याक इन्टु द मदर्स युटरस ओके सो बर्थ चाहिँ थ्रु द मदर्स बडी नै हुन्छ यस सो फाट्दै नै अलराइट द बेबीज डोन्ट ग्रो इन टेस्ट ट्युब I have no idea, Sushant. Why is it called test tube baby? Exactly, I have no idea why it's called test tube. Just the entire process ma first ko 10 to 15 minutes मात्र test tube use हुन्छ कि मलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छ त्यो के रे ब्लड सैम्पलिङहरु गर्दा त्यो स्पिन गर्छ टेस्ट ट्युबलाई I thought like so that's the way we separate semen and sperm actually right. Centrifuge centrifuge so we do centrifuge but in some cases that's the only the baby time doesn't go in a roller coaster right no it does not just the sperms तर most of the time it's petri dish नै petri dish नै हुन्छ स्पेशली IVF कै लागि बनाएको petri dishes-हरु हुन्छ सो त्यसमा नै we culture, we grow, we सबै गरेर and then we have special straws-हरु जसमा चाहिँ हामी बेबीजलाई फ्रीज पनि गर्न मिल्छ एगलाई पनि फ्रीज गर्न मिल्छ हैन सो टेस्ट ट्युबको रोल त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन अब I don't know where this came from to me but interesting yeah exactly because I think like first thing that comes to your mind is like our baby is growing in test tubes and what kind of science experiment is this the first image I saw पढ्न जानुभन्दा अगाडि मेरो वान अफ द ट्रेनिङ सेन्टर्सहरूमा टेस्ट ट्युब अनि त्योभित्र बच्चा थियो कि अनि when I went into the training the first day I thought that's what I was going to see even मेरो कन्सेप्ट पनि त्यो थियो हैन अनि लेटर अन अब सबै कुरा डिटेल्सहरू बुझेपछि that's like different हैन तर I think layman टर्मले बुझोस् भनेर चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी राख्दै हो किन इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेर टेक्निकल टर्म्सहरू त पिपल वुड नट अन्डरस्ट्यान्ड हैन सो अहिले कतिको कमन छ लाइक व्हाट आर द अदर मेथड्सहरु इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन बाहेक सो अघि भने जस्तै IUI इज सो
प्रिलिमिनरीबाटै स्टार्ट गर्छ कि है सो फर्स्टमा तपाईँ आउनुभयो 1 इयरदेखि युआर ट्राइङ विदाउट एनी प्रोटेक्सन यु लिभिङ टुगेदर तपाईँको फ्रिक्वेन्सी अफ ह्याभिङ सेक्सुअल रिलेसन इज अल्सो भेरी नर्मल होइन सबै कुरा ठिक छ हेल्दी इन्डिभिजुअल्स 2जना हुनुहुन्छ बट देन स्टिल युआर नट एबल टु कन्सिभ भनेपछि वी स्टार्ट विथ अ वर्कअप पहिला चाहिँ होइन वी टेस्ट यु फर अल यु रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्सहरू होइन त्यसपछि स्पर्म काउन्ट्सहरूदेखि लिएर स्पर्मको प्यारामिटर्सहरू सबै चेक हुन्छ त्यसपछि देन वी डिसाइड कि अब स्क्रिनिङमा केही देखियो होइन स्क्रिनिङमा केही देखियो फर्स्ट यु म्यानेज द्याट होइन त्यसपछि यो से फर एक्जाम्पल थाइरोइड इम्ब्यालेन्स भयो अहिले हाइपोथाइरोइडिजमहरूको केसेसहरू स्याम्पलमा थाहा हुन्छ ब्लड स्याम्पलमा होइन ब्लड इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ हामीले वाइफको से फर एक्जाम्पल अर थाइरोइड इज मोर देन इट सुड बी सो फर्स्ट वी विल म्यानेज अर थाइरोइड होइन पहिला उहाँको थाइरोइड म्यानेज गर्छौँ अनि त्यसपछि यु स्टार्ट प्लानिङ फर द प्रेग्नेन्सी कतिपय केसेसहरूमा वान्स यो थाइरोइड इज रेगुलेटेड यु फल प्रेग्नेन्ट है त्यसै गरी त्यहाँ अदर सर्टेन हर्मोन्सहरू पनि अब त्यो वर्कअपमा चाहिँ मेजरली जुन एकदमै इम्फेसिस दिएर हेरिने चिज भनेको त्यही फिमेलको ओभेरियन रिजर्भ र छोरा मान्छेको मेलको चाहिँ स्पर्म काउन्ट्स र स्पर्म प्यारामिटर्सहरू अब कति केसमा त आउँदाखेरि त पहिला नै हिस्ट्री अफ मिसक्यारेजेस अबर्सनहरू थुप्रै भइसकेको हुन्छ होइन सुरुमा त्यो भयो त्यसपछि म एउटा कुरा सोधिहाल्नु ठ्याक्क है फर इक्जाम्पल हिस्ट्री अफ अबर्सन भन्नुभयो दिज यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू हुन्छ नि यो 72 आवर्स एन्ड अल द्याट थिङ भनेर डज द्याट लाइक त्यसले कतिको एफेक्ट गर्छ इट डज म त त्यो लिँदै नलिनुहोस् भन्छु I think this is what all the doctors would suggest. Why is it available in the market then so easily? Shouldn't it be regulated to some extent? Yeah, there's so many things that needs to be regulated actually pharma industry ma हैन कतिपय केसेसहरूमा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ इट वर्क्स जस्तै भनौँ न सेक्सुअल अब्युजहरूको कुराहरूमा भयो होइन मेबी इट विल कम ह्यान्डी तर अभाइलेबिलिटी यति इजी नगर्दा भयो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई आई थिङ्क विल कम टु द्याट पोइन्ट लेटर कसरी अहिले आइएम फेसिङ त्यसको प्रब्लम्स विथ मेरो यङ जेनेरेसन पेसेन्टहरू भनेर होइन so going back to the workup thing so then we come with timed intercourse aru bhanera where your clinician your doctor will give you a timeline okay if everything is fine with your investigations they will give you a timeline ki kun date ma safe period kun date ma unsafe period and how you should be taking it so you try it for some time so timed intercourse bhaneko pani euta khalko treatment name so it is in direct correlation to your period ko timing yes okay so kun time ma chahi it's like the best it depends upon how long your cycle is right general is like 28 days plus minus 5 2 to 5 हैन कहिले 35 days मा पनि periods भइराछ भने that's normal हैन so usually 14-15 day मा चाहिँ ovulation हुन्छ हैन so depending upon your ovulation time your doctor will give you timeline for when to have your relation हैन त्यसपछि चाहिँ you can predict your pregnancy so period start भएको 14-15 days की period end भएको 14-15 days so usually timed intercourse गर्दाखेरि हामीले 10 to 22 days सम्म चाहिँ alternate days मा चाहिँ you maintain your sexual relation भनेर भन्छौँ हैन because we are not aware of your ovulation window cycle window थाहा नभएको भएर जसलाई थाहा छ जसलाई एक्ज्याक्टली कसैलाई त सिम्पटम्सहरू पनि उहाँहरूले ट्र्याक गरिरहनु भएको हुन्छ पेसेन्टहरू स्मार्ट दिस डेज होइन त्यस्तो केसेसहरूमा तर युजली वी गो फ्रम 7 days to until 22nd days भनौँ न Okay. So अरू के हुन्छ रे अनि त्यसपछि timed intercourse so timed intercourse पनि say for an example it didn't work out हैन त्यसपछि ovulation induction भन्छ जहाँ चाहिँ maybe your ovaries might need a little stimulation है ovaries लाई चाहिँ अलिकति stimulate गरेर maybe eggsहरू produce गरेर rupture timely rupture गराएर अनि त्यसपछि you can under doctor's instruction and you can plan ahead है त्यो चाहिँ ovulation induction भयो त्यसपछि त्यो पनि if that didn't work out त्यसपछि you can go ahead with IUI भन्ने procedure हैन तर यो सबै कुरामा fallopian tube जुन हाम्रो पाठकहरूको one of the main parts of fallopian tube that's more important अब fallopian tubesहरू block छ हैन अथवा infection भएको छ के गरी भनेपछि यो सबै optionsहरू goes out of the window okay त्यसपछि सिधै you go for in vitro fertilization किनकि in site of fertilization भनेको चाहिँ fallopian tube हो
है फलोपियन ट्युबमा नै प्रब्लम्सहरू देखिरहेको छ भने त what you do is the best stimulate your ovaries, harvest the eggs from there, you take it out of the body, you fertilize it with the sperms, and त्यसपछि put it back. है सो वर्कअपमा एउटा one of the important test भनेको फलोपियन ट्युबको पनि पर्छ है सो त्यसपछि सिरिज हुँदै जाने अब IVF पनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ IVF है it started with conventional IVF साँच्चै एउटा पिटर डिसमा you put in eggs and spermsहरूसँग राखेर co-culture गरेर चाहिँ after certain time you receive embryosहरू हैन त्यो चाहिँ conventional method थियो अहिले पनि I think western worldमा कतिवटा क्लिनिक्सहरूमा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ नेपालमा पनि we do it sometimes हैन तर अहिले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरिसकेको छ इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन भनेर इट्स कल्ड ICSI त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एग्सलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पर्मले चाहिँ इन्जेक्ट गराइन्छ होइन सो दिस वे युआर नट लुजिङ योर एग्स युआर मेकिङ स्योर द्याट स्पर्म फ्याक्टर्सहरू नराम्रो भएको स्पर्म प्यारामिटर अलिकति इम्पेयर भएको केसमा पनि यु क्यान स्टिल गो हेड विथ एम्ब्रियोज है भन्नको लागि चाहिँ दिस टेक्नोलोजी इज अभाइलेबल होइन त्यसपछि ICSIको पनि अर्को 2 फर्म्सहरू आइसक्यो अब वाट यु डु वेन योर एम्ब्रियोज त बन्यो होइन बच्चा बन्यो तर दे आर नट जेनेटिकली भायबल त्यसमा पनि DNA लेभल क्रोमोजोमल लेभलमा डिफेक्ट हुनसक्छ होइन सो त्यसको लागि वाट another technology has come in is where you can take a few cells out of the embryos, you send it for analysis, you screen it for chromosomal abnormalities and you check kunai deformities छ कि छैन deformities छ you discard the embryos deformities छैन you will have a perfectly normal baby है so यो चाहिँ कति दिनमा हुन्छ usually test सो यो चाहिँ एम्ब्रियोज भनेको 5th डेमा 5th डे ओल्ड जब हुन्छ एम्ब्रियो त्यो दिनमा चाहिँ वी टेक द बायोप्सी आउट ओके सो यो जेनेटिक डिसअर्डर त स्क्यान गर्न मिल्यो होइन सम काइन्ड अफ जेनेटिक म्युटेट गर्न मिल्छ मिल्दैन लेट्स से हेयर कलर एन्ड आइज एन्ड स्टफ लाइक द्याट त्योहरू गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन त्यो नो अहिलेसम्म रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ यु क्यान तर पेसेन्टमा ट्रिटमेन्ट नै नो देयर स्टिल स्टडिज गोइङ अन त्यो त आई थिङ्क कतिचोटि त्यो गर्दा when it's safe for patient भनिसकेपछि अर्को कुरा यो रिप्रोडक्टिभ सोसाइटीहरूले र WHO के भनिदिइसक्यो भन्दाखेरि नेचरसँग धेरै प्ले नगर है भनेर पनि भनेको छ है सो वी माइट वान बी अ लिटल बिट cautious before we start experimenting त्यो लेभलमा होइन इलिगल भनेर भनेको छैन भनेपछि एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ त्यो अब रिसर्चको लागि चाहिँ यु क्यान डु कल इट रिसर्च अनि मलाई ठ्याक्कै के सोध्नु लाग्थेँ अबनर्मेलिटिजको कुरा भयो यो पनि भयो अनि त्यसपछि वाट अबाउट जेन्डर स्पेसिफाई गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन यो अघिको प्रोसेस जुन भने नि सुशान्त मैले बायोप्सी गर्ने त्यसलाई हामीले प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ भन्छौँ है सो प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ 3टा कुरालाई गरिन्छ एउटा एनोम्यालीको लागि एउटा मोनोजेनिक डिसअर्डर भयो अनि एउटा स्ट्रक्चरल रिलोकेसन भन्छ जहाँ चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सलोकेसनहरू जस्तो होइन यस्तो डिजिजहरूको लागि गरिन्छ यो भनेको चाहिँ सबै क्रोमोजोम स्क्रिन गर्ने हो कि 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम नै स्क्रिन गर्ने हो सो 22 पेयर अफ क्रोमोजोम त भयो नै सो 23rd जुन सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ नि त्यो पनि स्क्रिन आउट गरिदिन्छ कि यसले है तर नेपालमा र इन्डियामा आई डोन्ट थिङ्क दे डु नट अलाउ त्यो 23rd क्रोमोजोम हेर्ने प्रोब्सहरू सो यहाँ चाहिँ हामीले 22nd क्रोमोजोमसम्म मात्रै हेर्न पायो वेदर नट द एम्ब्रियो इज भायबल क्रोमोजोमली भायबल तर जेन्डर स्पेसिफाई गर्न चाहिँ मिलेन सो हेर्न मिलेन भनेर इज देयर अ डिफरेन्ट प्रोसेस द्याट निड्स टु गो सो त्यो इन्टायर जुन मसिन हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो वी हेभ अट्याचमेन्ट्स जस्तै भनौँ न होइन सो द्याट त्यो चाहिँ हामीले अप्रुभलै पाउँदैनौँ भनौँ न मिनिस्ट्रीबाट अथवा इम्पोर्ट गर्दाखेरि सो द्याट प्रोब हेज टु बी लेफ्ट बिहाइन्ड सो नेपाल र इन्डियामा मात्र हो कि अरू कतै अरू ठाउँमा चाहिँ हेर्नु पाउँछ त्यो सो युएसमा त यु क्यान चुज यो पिजिटी भनेको त कम्पलसरी नै आइसक्यो अहिले यु पे सर्टन अमाउन्ट IVF साइकलमा जाने भनेर नेपालमा चाहिँ इट्स अप्सनल पिजिटी गर्ने कि नगर्ने अथवा यु हेभ टु कम अप विथ अ हिस्ट्री होइन फर दिस वान 22
पेयर्स अफ क्रोमोजोमहरू हेर्नको लागि कि त फ्यामिलीमै रन कुनै डिजिज हुनु पऱ्यो कि मल्टिपल मिसक्यारेजेस अबर्सन्सहरू त्यो भएको हुनु पऱ्यो होइन तर बाहिर युएसमा युकेमा जतातिर पनि एनी टाइम यु क्यान अप्ट फर द्याट प्रोसिजर अनि म हेर्छु 23rd भन्यो भने त त्यहाँ देखाइदिन्छ and then if you want you can discard it if you don't want if let's say you want a boy or a girl भनेपछि आफ्नो या सेलेक्टिभ छ Now in the long run again does that cause any issue in terms of society? Oh wow. This is consequences. Now this is not again यो तपाईको टेक्निकल कुरा त होइन but then just a thought exercise. मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल इन्डियामा यो छोरा पाउनु पर्ने कुराको लागि होला हैन तर आई हेभ कम अक्रस यति धेरै कपल्सहरू वेन आई वाज वर्किङ विथ माई प्रिभियस अर्गनाइजेसन इट इज अ मल्टिनेसनल कम्पनी होइन त्यहाँ गर्दाखेरि म्याक्सिमम् मेरो क्लाइन्ट्सहरू युरोपको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ छोरी चाहिने अझ होमोसेक्सुअल कपल्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ छोरी नै खोज्ने सो आई थिङ्क यो यतातिर इस्टर्न सोसाइटीतिर धेरै छोरा खोज्ने र वेस्टर्नतिर चाहिँ अलिकति धेरै छोरी खोज्ने त्यो आई डोन्ट नो फेरि भेरी लङ रनमा गएर चाहिँ यसले चेन्जेसहरू त ल्याउँछ नै सोसाइटीमा देयर वाज अ स्टडी वेयर आई रेड कि 2050मा कम्प्लेक्सनहरू सबैको सेम हुन्छ वर्ल्ड वाइड पपुलेसनको भन्ने पनि थियो दिस वाज लाइक 10 years ब्याकको स्टडी आइ एम नट स्योर हाउ वेल वी आर एक्विटेड फर द्याट तर उतातिर जेन्डर सेलेक्सनलाई चाहिँ त्यति ठुलो इस्युको रूपमा चाहिँ लिँदैन जति यहाँ साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियामा लिइरहेको हुन्छ सो इम्प्लिकेसन्स त अभियसली छ डेमोग्राफी ब्यालेन्सेसकै कुराहरूमा होला होइन तर तुरुन्तै त सर्ट टर्म प्रब्लम चाहिँ म देख्दिनँ पर्सनली चाहिँ म देख्दिनँ लेट्स से इन्डिया र नेपाल बाहेक अरू साउथ इस्ट कन्ट्रिजमा त हेर्न पाइयो त्यसो भए सेलेक्ट गर्नु पाइयो सो म 2017मा बिन टु मलेसिया भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ एम्ब्रियोजको पनि जेन्डर हेर्न पाइँदैन रहेछ कि सो इफ यु आर टु सेलेक्ट जेन्डर तिमीले त्यो फर्टिलाइजेसन स्टेपभन्दा अगाडि नै जेन्डर डिटरमाइन गर भन्दो रहेछ कसरी डिटरमाइन गर्ने सो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्चुली दिस प्लेस इज कल्ड अल्फा फर्टिलिटी सेन्टर होइन अनि म त्यहाँ गएपछि उहाँहरूले they have a technique called microsorting. There's a huge machine लगभग एउटा रुमकै जति थियो अब we know that the sex chromosome भनेको चाहिँ spermले क्यारी गर्छ so they had this amazing machine built जहाँ चाहिँ X chromosome भएको र XY chromosome भएको sperm so you introduce a sample in it yes they were actually त्यो हुन्छ नि डेन्सिटीले त्यो उसले सेपरेट गरिदिने अनि whichever you want you can pick that अनि त्यसपछि you can go ahead with IVF process के है it's a very real thing going on रहेछ अनि actually a lot of Indian couples they inquire कि अहिले हुन्छ नि यो चिज गर्न मिल्छ किनकि नेपालमा इन्डियामा त भ्रूणमा पो पहिचान गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो होइन त्यो हामी गरिरहेको छैन राइट सो त्योभन्दा अगाडि नै डिटरमाइन गर्ने स्याम्पललाई ओके सो स्पर्म लाई नै तपाईँले डिटरमाइन गरेर लिएर आउनु भयो क्या फर्टिलाइजेसन सो यहाँ पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अब त्यो मसिन अब यु हेभ टु प्रोक्योर द्याट मसिन तर आई डोन्ट थिङ्क त्यसमा पनि अब कम्प्लिकेसन्स त आउँछ होला अब गभर्मेन्टले अप्रुभल दिने नदिने भन्ने कुरा आउँछ र ल्याउने र भन्ने पनि छ कि किनकि आई थिङ्क म जहाँ काम गर्छु 3 clinics I'm associated with all are like female run female owned and female run I think the biasness पनि आउँछ अलिकति when a couple walks in saying कि मलाई छोरा चाहियो so त्यसले गर्दाखेरि I think I'm biased त्यो कुरामा no we're just discussing about technology को कुरा मात्र be it female नै भयो पनि ल त्यो केसमै भयो पनि let's say sperm sample बाहिरबाट गरेर यहाँ ल्याउनु पाउँछ पाउँदैन again that thing separation stuff shipping can be done है अब यो कुरामा चाहिँ नो रेगुलेसन्स अघि हजुरले भने जस्तै इलिगल त भन्दै छैन होइन ग्रे एरियामा पर्यो सो मैले मेरो बायोलोजिकल म्याटरलाई सिप गरेर ल्याउन पाउने अथोरिटी त मेरो हुनु पर्यो नि त होइन बिकज मेरो डिएनए भइसकेपछि मेरो जेनेटिक मटेरियल मेरो बायोलोजिकल मटेरियल हो मैले जहाँ पनि लान पाउनु पर्यो र आई थिङ्क यो राइट्स चाहिँ मोस्ट अफ द कन्ट्रिजहरू अपार्ट फ्रम फ्यू आई थिङ्क इन्डियाकै आइसिएमआरले पनि ब्यान्ड गराएको छ कि ह्युमन जेनेटिक मटेरियल्सहरू चाहिँ विदाउट इन्डियन एम्बेसीको अथोरिटी बिना चाहिँ
इन एन्ड आउट अफ द कन्ट्री गर्न पाउँदैन भनेर अब त्यो वी अन्डरस्ट्यान्ड बिकज देयर वाज लट अफ फिसी थिङ्स गोइङ अन पनि इन एन्ड आउट अफ इन्डिया त्यो बेलामा होइन दिस वाज ब्याक इन 2016-17 को कुरा सुप्रिम कोर्टले रुल आउट गरेको थियो तर मोस्ट अफ द कन्ट्रिजहरूमा देयर सिपिङ एजेन्सिजहरू जसले रेगुलेटेड क्रायो ट्याङ्क्सहरू जुन हुन्छ टेम्परेचर रेगुलेटेड क्रायो ट्याङ्क्सहरू त्यसमा चाहिँ मजाले एम्ब्रियोजहरू एग्सहरू स्पर्म्सहरू सिप गराइरहनु भएको छ नेपालमा पाउँदैन नेपालमा पनि रेगुलेटेड छ there are no laws as such, but there are clinics which are doing it. I have done it so many times. Okay, so it's not illegal. So there's a workaround for it. Now, yes. Now the thing is, again, I'm discussing the Asia mostly they want males. European societies, but they want females mostly. You know, what if 10 years, 15 years down the line, Asia ma khali males haru ani वेस्टमा खालि फिमेल्सहरू मात्र भयो भने चाहिँ मैले अघि डेमोग्राफी ब्यालेन्सको कुरा गरेँ नि सो मेबी लङ रनमा चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ होला एन्ड इट मेक्स सेन्स व्हेन यु से लाइक 2050 मा सबैजना सेम कम्प्लेक्सन हुन्छ आई सी दैट इज द ओन्ली थिङ दैट्स ह्यापनिङ टिकटकमा देखाएको थिएँ ए होइन युट्युबमै छ आई थिङ्क त्यो डकुमेन्ट्री अनि आई थिङ्क इट वाज क्यारिड ओभर टु डिज्नी पनि होला मैले त्यो हेरेँ होइन अनि अस्ति मैले भर्खर सेम डकुमेन्ट्रीको क्लिपिङ टिकटकमा देख्दाखेरि या इट्स 2022 अलरेडी भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई होइन 28 years back चाहिँ खालि हो No, yeah, but like, yeah, of course, this is a little out of hamro technical topic, but then thinking about society and how it's reformed, and especially where we are at present, years and years co development or choices or opinions or everything about oily and then where it's going with this new technology त भन्नु पर्यो नि हैन and majority of countries मा it's legal भन्नु भनेपछि how is that going to shape society भन्ने कुरा आउँछ असै जति जुन लेभलमा हामी स्ट्यान्ड गर्छौं सुशान्त नेपालमा हैन यो भनेको त ओके 10% अफ द टोटल थिङ ओके अनि हामी एकदमै बेबी स्टेप्समा छौं हैन अब यही चीजलाई बाहिर गरे हेर्ने हो भने यु क्यान एक्चुअली मोनिटर हाउ द एम्ब्रियोज आर स्प्लिटिङ अप एन्ड ग्रोइङ अप हैन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले नै चुज गरिदिन्छ क्या यो बच्चा ट्रान्सफर गर भनेर हैन त्यो स्टेजसम्म पुगिसक्यो because there are so many samples हैन ल्याबमा काम गर्दाखेरि सो विटनेसिङ सिस्टम्सहरू आइसक्यो जहाँ चाहिँ every tubes every dishes are labeled with barcodesहरू अनि त्यो मैले अर्कैको स्याम्पल यसरी ल्याउने बित्तिकै there's an alarm that goes off हैन so त्यो you know that movie Good News if you've watched it छैन this recent movie where they talk about DNA mismatch के so husband दुईटा couple walks in अनि त्यसपछि कपलको स्पर्म स्वाप हुन्छ हैन सो त्यस्तो केसेसहरूबाट चाहिँ बच्नको लागि विटनेसिङ सिस्टम्सहरू आइरहेको छ हैन एआई बेस्ड धेरै भइरहेको छ स्पर्म बट पनि एआई बेस्ड कुराहरू हैन सो थुप्रै चिजहरू एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ कि अहिले किनकि नोबडी थट आइभीएफ अथवा यो इन्फर्टिलिटी इन्डस्ट्री नै भइसक्यो नि त अहिले this will boom as such भनेर 2015 2012 देखि त जुन rapid increment pass it's humongous it is kind of in a way need नै भएर आयो and this is अहिले present times it's a requirement it's a need नै तिमीले it's not no longer a luxury त होइन especially in developing countries त exactly men are हुन्छ नि busy and all that thing or with work and everything career priorities on this so women are career centric as well so it only makes sense that these things come into play अर्को कुरा कस्तो पहिला त अब 20s मै बिहा अर्ली 20s मै अथवा हुन्छ 1918 आई रिमेम्बर माई मम गट म्यारिड व्हेन शी वाज 1920 हैन भनेपछि त्यो एजमा बिहा हुन्थ्यो त्यतिखेर त द बेस्ट क्वालिटी एग्स हैन प्रड्युस भइरहेको सबै थियो अब अहिले 27 28 सेटल डाउन हुने एज भनेको त इट्स मच लेटर एन्ड वी आर पास्ट द्याट टाइम के र यो जुन अर्ली एजमा कन्सिभ गर्ने जुन एउटा हिसाबले कल्चर भनेको ट्रेडिसन भने इज इट लाइक सेन्टर टुवर्ड्स हाम्रो कल्चरमा मात्र कि वेस्टमा पनि त्यस्तै थियो पहिलाको ट्रेन्ड वेस्टमा पनि त्यही थियो वेस्टमा पनि त्यही थियो अझ साउथ इस्ट एसियामा त अझै धेरै आई हेभ ह्याड पेसेन्ट्स फ्रम फिलिपिन्स 21 इयर्सको पेसेन्ट आउनु भएको थियो म कहाँ ठ्याक्कै कोभिडभन्दा अगाडि हो होइन अनि उहाँको हिस्ट्री लिँदाखेरि आई अलरेडी हेभ अ बेबी भनेर भन्नुहुन्थ्यो हाउ ओल्ड भन्दाखेरि 3 years old सो 18 मा सो त्यहाँको जुन अर्बन चाहिँ ठ्याक्कै नेपाल जस्तै हो फेरि अर्बन पपुलेसन यता मनेलातिर हेऱ्यो भने चाहिँ होइन उनीहरू अलिकति लेट नै गर्ने बिहाहरू तर मेजोरिटी अफ पपुलेसन्सहरू चाहिँ आउटस्कर्ट्समा बस्नुहुन्छ र प्रोभिन्सेसहरूमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ त इट्स द सेम थिङ 18-19 मै बच्चा पाइरहेको छ
होइन. सो त्यो केसेसहरूमा उहाँलाई त्यतिकै प्रब्लम्स पनि नहोला. दि ओन्ली प्रब्लम साउथ इस्ट एसियाको क्याथोलिक सेन्ट्रिक कन्ट्रिजहरू दे गो थ्रु इज डिभोर्स इज इलिगल. त्यसले गर्दाखेरि कोह्याबिटेसन गरेर बसिरहेको कपल्सहरूलाई चाहिँ दे वान्ट टु गो थ्रु IVF अनि दे कान्ट बिकज द क्लिनिक विल आस्क फर द म्यारेज सर्टिफिकेट. त्यही भएर दे सिक ट्रिटमेन्ट्स अब्रड होइन. तर अपार्ट फ्रम द्याट देयर इज नथिङ रङ. र वेस्टमा चाहिँ अहिले बढिरहेको जेनेटिक डिसअर्डर्सहरूदेखि लिएर होइन योहरू चाहिँ एकदमै अब थाहा पनि भयो नि त रिसर्चहरूमा. पहिला अब त्यस्तो डिजिजेसहरू पनि थिएन अथवा भए पनि के हो थाहा नै नहुने भन्ने केसेसहरू थियो. अब त्यो ब्रेक थ्रु रिसर्चेसहरूले त आइडेन्टिफाई गरिदियो होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब नाउ पिपल आर बिकमिङ मोर एन्ड मोर अवेर. सो थिङ्स लाइक एल्कोहल र स्मोकिङले कतिको इफेक्ट गर्छ or एनी अदर फर्म अफ ड्रग्स? एल्कोहलले चाहिँ टक्सिसिटी नै लेभलमा पुग्यो भने चाहिँ इट इज होइन. इट इज भेरी हार्मफुल. मेलमा चाहिँ कस्तो प्याटर्न छ भन्दाखेरि सुशान्त, राति इफ यु डु नट गेट प्रपर स्लिप र बिहान गएर तिमीले स्याम्पलिङ गर्यो अनि इफ आई चेक यु स्पर्म काउन्ट probably I wouldn't find any. Okay, so sleep is that important. It's very important. Especially in males. Especially in males. Because फिमेल्सहरू अलिकति एक्सप्रेसिभ हुन्छ अनि हामीले कतै न कतैबाट हाम्रो इमोसन्सहरू त्योहरू रिलिज गरिहाल्छ, डिस्ट्रेस गरिहाल्छ, के गर्ला हुन्छ नि त्यो. तर छोरा मान्छेहरूमा त एभ्रिथिङ इज एक्युमुलेटेड. देयर इज नट मेनी प्लेस टु हुन्छ नि डाउन पावर त्यो सबै इमोसन्सहरू पनि. एन्ड आई थिङ्क इट स्टेज देयर. अनि स्लिप प्याटर्न्सहरू डिस्टर्ब भइराख्यो फर अ भेरी लङ टाइम भयो भने त्यो डिक्लाइन इन स्पर्म देखिन्छ कि. आई हेभ नोटिस्ड वान अफ माई स्पर्म डोनर्स पहिला सुरुमा कपाल अफ टाइम्स डोनेट गर्दाखेरि एकदमै राम्रो स्याम्पल हुन्थ्यो कि उहाँको. अनि प्रेग्नेन्सिजहरू पनि भयो होइन. त्यसपछि द्याट गाई वेन्ट थ्रु सिभिल सर्भिसको एक्जाम कि. सिभिल सर्भिसको एक्जाममा त एकदमै पढ्नुपर्ने मेहनत, बिचरा स्ट्रेस पनि होला. र एक्जाम दिइसकेपछि उहाँ कपाल अफ मन्थ्सपछि इज देयर अ डोनेसन अभाइलेबल भनेर फेरि डोनेट गर्न आउनुभयो त. त्यसपछि मैले भने सरी आई कान्ट युज यर स्याम्पल बिकज इट्स आई डोन्ट नो वाट वेन्ट रङ. यो त म युजै गर्न सक्दिनँ पेसेन्टको लागि. सो त्यो डिक्लाइन. एन्ड देन ही टोल्ड मी इज एस ट्रिकी यो भएको थियो, रातभरि उठेर पढ्नु पर्थ्यो एन्ड अल होइन. सो द्याट्स वान थिङ, स्लिप. सो त्यो पछि लेटर रिकभर हुन्छ कि हुँदैन कि? इज इट लाइक अ पर्मानेन्ट ड्यामेज? इफ इट्स फर अ प्रोलङ टाइम इट्स पर्मानेन्ट है. इट्स नट रिभर्सेबल, आइल टेल यु. किनकि त्यसपछि तिम्रो बडीले नै त्यसरी नै एक्ट गर्न थाल्छ र तिम्रो स्पर्म प्रोडक्सन पनि यु नो इट जस्ट गोज विथ द फ्लो के. अब आई हेभ ह्याड पेसेन्ट्स जो चाहिँ एकदमै योगा गर्नुहुन्छ, इट भेजिटेरियन फुडहरू, एकदमै टाइममा सुत्ने त्यो गर्नेहरू पनि उहाँहरूको पनि जेनेटिक फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि इस्युजहरू हुन्छ होइन. तर इफ यु आर अ पर्फेक्टली फाइन इन्डिभिजुअल विथ अ पर्फेक्टली फाइन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड इफ यु स्टार्ट नट टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ, स्पेसली स्लिपको कुराहरूमा, किन रिसेट गर्ने नै भएन नि त होइन. यु गो थ्रु सो मेनी थिङ्स थ्रु आउट द डे. अनि हाउ डु यु रिसेट यर सेल्फ? स्लिप. एल्कोहल कन्जम्सनको केसमा चाहिँ इफ यु आर द फ्रिक्वेन्टली एल्कोहल कन्जम्सन भइरहेको छ भने जसरी मान्छे लट्ठिन्छ नि, यु वुड सी स्पर्म स्याम्पल हामीले स्याम्पलिङ हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ कि. त्यो सर्टेन मुभमेन्ट टु इट होइन. That's so funny. It's funny. Okay. So सबजना ड्रङ्क भयो, टक्सिकेटेड के मजाले होइन. त्यो चाहिँ आई हेभ seen it. अनि त्यो मल्टिपल टाइम्स यु फलो वान स्पर्म होइन त्यो स्याम्पलमा, अनि मजाले टाउको हल्लाइ हिँडिरहेको हुन्छ होइन. सो आई हेभ सिन द्याट केसेस. अनि पेसेन्टलाई हामी हिस्ट्री लिन्छ नि त. सो वाट डिड यु इट अ डे बिफोर, के थियो भन्दाखेरि हिजो पार्टी थियो, अलिकति धेरै भयो, यो भयो. द्याट्स भेरी कमन. सो फ्रिक्वेन्टली आई मिन लाइक इमिडिएटली टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ. सो आई वुड अज्युम लेट्स से कपाल अफ डेज पछि इट्स ब्याक टु नर्मल. Usually it's back to normal. If abuse भएको छैन भने alcohol every single day you're drinking a lot भनेपछि किनकि सिस्टमबाट फ्लश आउट हुनु पर्यो. 72 hours त फ्लश आउट हुन नै लाग्छ just to reset your bodies and everything to recover from all that होइन. एउटा थियो. स्मोकिङको केसमा कमिलाहरूको झुन्डमा हामीले अलिकति धुवा लगाइदियो भने त्यसले स्टार्ट क्लम्पिङ अनि त्यसपछि भागेर जान्छ नि होइन. सो स्पर्मको केसमा देयर इज अ कन्डिसन कल एग्लुटिनेसन र एग्रिगेसन भनेर भन्छौँ. त्यो चाहिँ एन्टिस्पर्म एन्टिबडिजहरू फर्म भएर भन्छ कि. सो एक्सेसिभ स्मोकर्सहरू
more than 2 to 3 sticks a day कन्ज्युम गर्ने इन्डिभिजुअल्सहरूको केसमा त्यो स्पर्म्सहरू पनि यसरी खुम्चेर बसाउँछ कि टाउको जोडिएर दे डोन्ट मुभ एनीवेयर एकदमै क्लम्प भएर बसिदिन्छ एन्ड द्याट अल्सो कजेज इन्फर्टिलिटी किन भन्दाखेरि त्यो त स्विम गर्दै गएर माथि गएर एग क्याप भेटाउनु पर्ने हो नि त इन्स्टेड अफ द्याट त्यो डराएर खुम्चेर बसिरहन्छ सो स्मोकिङ इज कनेक्टेड टु द्याट so you can see those patterns. What about marijuana? Okay, so marijuana high level ma intake garneharuma चाहिँ problem. There's a study, International Journal of Reproductive Biomedicine भनेर छ 2011 को study मा के भनेको छ भन्दाखेरि excessive intake अब moderation मा चाहिँ it's still reversible and all that. The excessive intake of marijuana actually is linked to erectile dysfunctions or ejaculatory disorders or bhanera bhaन्छौं कि ejaculation ma नै problems haru bhaidine volume of semen चाहिँ reduced bhaidine हैन र sexual intercourse मा चाहिँ problems haru हुने अनि anejaculations haru भन्छ where there is no ejaculation at all हैन त्यो problems haru बढी भेटिएको छ. What about like too much masturbation or frequent ejaculation? I support it. It's not bad. It's not at all bad. It's कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 72 hours almost 64 to 70 days लाग्छ स्पर्म प्रड्युस हुनलाई 64 to 70 days हैन स्पर्म बनेर ट्युबल्सबाट बनेर मच्योर भएर ठक्क रेडी टु कम आउट हुनको लागि 64 to 70 days लाग्छ हैन त्यो त एभ्री सेकेन्ड प्रड्युस भइरहेछ नि त राइट एभ्री सेकेन्ड प्रड्युस भइरहेछ र त्यो सर्टन टाइममा त्यसले आफ्नो बाटो भेट्टाएन त्यसले एग्स भेट्टाएन भने चाहिँ त्यो त मर्दै जाने चिज हो हैन र त्यो चाहिँ बडीले रिअब्जर्भ गर्दै जान्छ कि टेस्टिकल्समै त्यो रिअब्जर्भ हुँदै जान्छ हैन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिअब्जर्भ हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसले कति धेरै आरओएस भनेर भन्छौँ हामीले रिएक्टिभ अक्सिडेटिभ स्ट्रेस स्पर्ममा त्यही भए पनि एकदमै क्राउडेड भयो नि त सो क्राउडेड हुँदाखेरि स्पर्म्सहरू त एकदमै मुभिङ एन्टाइटिजहरू हो कि अल द टाइम दे आर मुभिङ होइन अनि त्यो मुभ हुँदै गर्दाखेरि अनि त मिलियन्स एन्ड मिलियन्सको कुरा गरिरहेको छु मैले होइन नट स्मल नम्बर्स एट एग्स त्यो हेड टु हेड कोलिजन्सहरू म्याक्सिमम हुन्छ होइन सो द्याट्स वाइ यु निड टु रिजेनरेट इट्स एक्चुअली गुड It's actually good. So तपाईहरु स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ is there a time period जहाँ चाहिँ तपाईहरु refrain from any sexual activity? So accurate count notice गर्नको लागि हामीले चाहिँ 2 to 7 days of abstinence भनेर भन्छौँ हैन right before you come to the clinic. But when we are actually using the sample for making the baby, the IVF को process को लागि, I put them on a schedule के जहाँ चाहिँ they will go through certain days of alternate ejaculation. हैन अनि त्यसपछि चाहिँ दे कम बिकज द्याट रिड्युसेस उहाँहरूको डिएनए फ्रेगमेन्टेसन हैन र इट्स अल्सो इट प्रोड्युसेस गुड रिजल्ट्स हेल्दियर स्पर्म्सहरू ओके हार्ड ड्रग्सहरू यिनीहरूले एफेक्ट गर्छ बिकज टेस्टोस्टेरोन इट अफेक्ट्स एभ्री सिंगल थिङ इट्स जस्ट कमन सेन्स मात्र मैले सोधे मात्रै तपाईको वर्कआउट सप्लिमेन्ट्सहरू भयो हैन लाइक फर एक्जाम्पल के कुन सप्लिमेन्ट्सहरूले एफेक्ट गर्छ इफ यु टेकिङ अब वर्कआउट सप्लिमेन्ट्सको बारेमा मलाई धेरै कुरा त थाहा छैन होइन तर अब ह्याड पेसेन्ट्स जसले चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ यो लिइरहनु भएको केसेसहरूमा टेस्टोस्टेरोनलाई चाहिँ प्रोडक्सन हर्मोनल रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ कम प्रड्युस गरिदिने जसले गर्दाखेरि स्पर्म फर्मेसनमा चाहिँ प्रब्लम भइदिने देखेको छ कि सो टेस्टोस्टेरोन हाई भएको त राम्रो कुरा होइन तर त्यसलाई इनिबिट गरिदिन्छ कि इनिबिट गरिदिएर तपाईँको स्पर्मेटोजेनेसिसको ठ्याक्क अपोजिट होइन र को I was hoping so. I was hoping so. तर if a couple is going through IVF and fertility treatments that's one of the primary maybe steroids Steroids, yes. Yeah, त्यसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ होला but then steroidsले testosterone boost गर्छ हैन but sperm count or things like that so I think यो कुराहरुमा सप्लिमेन्ट्सहरुमा चाहिँ it depends upon the intake जस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन अब I have no idea fitness regimes or how it works and all हैन so there are maximum cases ma again International Journal of IGRB मा चाहिँ so if you want to go ahead with some kind of fertility treatment or even a process of planning भनेपछि you stop with workout supplements भनेर पनि भनेको छ Okay, किनभने fitness community मा चाहिँ it's usually they usually talk about steroids in this regard and now steroids लाई त supplement भन्न मिल्दैन it is something else नै so anabolic steroids चाहिँ people who have had a prolonged use history of those
त्यो केसमा चाहिँ पर्मनेन्ट ड्यामेज हुनसक्छ or if you are continuing on with it I mean like it's not a good idea to keep on using those भनेर भन्छ अब other than that supplements भनेपछि I would assume vitamins र fish oil ले त affect नगर्ला. Oh no. Fish oil I think that's something that हामी पनि prescribe गर्छौँ. Fish oil is actually very good. त्यो सँगसँगै we have coenzymes हरू पनि L-carnitins हरू भन्छौँ, zinc हरू भयो हैन. These are very helpful actually. त्यो त sperm को growth को लागि हरू दिन्छ. तर I'm exactly not sure कुन चाहिँ भनेर. Yeah, supplements हरू भन्नु there are like so many supplements हरू हैन. Basic भनेको चाहिँ multivitamin, fish oil. I would assume those are not bad. No, selenium is actually very good. Okay, maybe high quality of protein supplements ले पनि फरक नपर्ला तर things like pre-workout and all these things can be questionable. I don't know what's in them भनेर चाहिँ. So diet ले चाहिँ affect गर्छ गर्दै in terms of vegetarian versus non-vegetarian. No, not really. Not really. This much I think this is how your body adapts to your diet. Because if that's how you were brought up. होइन सानोदेखि नै त्यही नै बानी छ भने सो मेजर चेन्जेस इफ यु आर ब्रिङिङ टु यर बडी द्याट्स गोइङ टु अफेक्ट रिप्रोडक्टिभ हेल्थ के होइन तर त्यही नै तपाईँको लाइफस्टाइल नै त्यही नै छ तपाईँ बाउआमादेखि लिएर तपाईँ सानैदेखि त्यही नै खाइरहनु भएको छ भने द्याट्स नथिङ टु वरी अबाउट. What about weather, temperature, weather, climate? वेदरको केसमा चाहिँ मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ अब एकदमै हट एन्ड ह्युमिड क्लाइमेटको फर्टिलिटी चाहिँ डिक्लाइन हुने भन्ने चाहिँ देखाएको छ होइन. जस्तो यहाँबाट वैदेशिक रोजगारकै मैले आफूले पर्सनली इन्काउन्टर गरेको चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जानुहुने थुप्रै पेसेन्टहरू वेन दे कम ब्याक दे हेभ अल्टर्ड सिमेन प्यारामिटर्सहरू होइन अल्टर्ड रिप्रोडक्टिभ हर्मोन लेभल्सहरू होइन एकदमै पहिला चाहिँ एकदमै नर्मल भएको पहिलो बच्चा एकदमै नर्मल भएको त्यसपछि उहाँहरू विदेश जानुभयो फर्केर आउँदाखेरि बच्चा नै हुँदैन. बच्चा नहुने कि लाइक जेनेटिक डिसअर्डर्स मोर हुने हो. सो जेनेटिक डिसअर्डर सम्म पुग्नको लागि त तपाईँको पहिला त फर्टिलाइजेसनै हुनु पर्यो नि त होइन तर त्यहाँ फर्टिलाइजेसनमै क्वेसन हुन्छ कि राइट. सो त्यहाँसम्म पुग्नै पाउँदैन र देयर इज अ रिजन वाइ स्क्रोटम इज आउटसाइड द बडी होइन तपाईँको नर्मल बडी टेम्परेचर भन्दा 2 to 5 degrees लोवर टेम्परेचर चाहिन्छ फर स्पर्मेटोजेनेसिस टु ह्यापन नर्मली होइन. सो त्यसलाई तपाईँले अब एकदमै हट टब बाथ एन्ड अल होइन टाइट क्लोथ्स एन्ड अल यो कुराहरूमा इफ यु युज टु द्याट मोर यु आर एक्चुली इम्पेयरिङ. सो रेगुलर sauna is a no thing. It's a no, yeah. What about hot showers? Hot shower's good, but don't put yourself in there त्यो हुन्छ नि एकदमै तातो शावरमा for very long time, especially जाडोमा I understand. This is the first question my friends asked me when I came back from my training. नुहाउने कति बेला होसम्म भनेर. So 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, fine होइन तर शावरमा बसेर सोच्नु भएन no. Fertility याद आउनु पर्यो. So womenलाई चाहिँ affect गर्दैन टेम्परेचरले as much? Not really, no, because we need 37 degrees Celsius, which is our body temperature. त्यसैले is there a reason why women हुन्छ नि शावर गर्दा really hot water use गर्छ? Does that hold any truth? अब पोल गर्नुपर्छ यसको लागि. Medically maybe because we don't have anything to lose होइन. डिस्ट्रेसको लागि होला मेबी होइन तर या मेल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि चाहिँ एनी टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचरमा के छ त्यस्तो स्टिल फाइन या. What about ice bathहरू गर्न थाल्छ लाइक एथलिट्सहरूले दे आर युजिङ आइस बाथहरू डज द्याट अफेक्ट किनभने सना र आइस बाथ दुवै युज गर्छ गर्न चाहिँ. एक्चुली यो टपिक चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ. आइभ सिन अस्ति नेपालमा पनि एउटा दुइटा ठाउँमा आइस बाथहरू भइरहेको होइन अनि एक्चुली स्टामिनाको लागिदेखि लिएर सबै कुरामा एकदमै इन्क्रिज. अब हामी चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि कसैले रिसर्च पेपर पब्लिस गराएछ हेरिहालौँ त भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन. अब आई हेभ नट सिन एनी पेपर्स एज सच त्यसले एक्ज्याक्टली कतिको इफेक्ट गर्छ एन्ड अल होइन तर ओभरअल हेल्थ र मेटाबोलिजमको लागि इट्स भेरी गुड. राइट इट इज है. कपाल अफ डेज ब्याक मैले विद्युत जामवाल दिस इज एक्टर होइन आई स हिम त्यो पुरै आइसमा कभर. आइस बाथ इज लाइक अहिलेको एकदमै इट्स अ हाइप्ड अप थिङ कपाल अफ सेन्चुरिजदेखि नै कपाल अफ इयर्सदेखि नै स्पेसली इन स्पोर्ट्स एनिथिङ लाइक फुटबलदेखि लिएर बास्केटबलहरू एन्ड देन राइट नाउ if you know UFC or mixed martial arts or like a lot of fighters do that and especially the bodybuilding like in general health and fitness ma chahi people are getting into it. Right.
I think there's so much psychological therapiesहरू पनि चिसो पानीले नुहाउने भनेर एकदमै डिस्ट्रेस एङ्जाइटी डिप्रेसनमा जानुभएको पेसेन्टहरूको लागि पनि दिस इज एडभाइस्ड कि धेरै तातो पानीले ननुहाउने चिसोले नुहाउने कोल्ड सावर्स भनेर यो सब इभन हामी पनि एकदमै थाकेर गइसकेपछि चाहिँ rather than hot shower I like cold shower के हैन so I think it definitely has boost metabolism is I know it does something as such तर अब फर्टिलिटीमा नै त्यसले इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ छैन सो वाट अबाउट अर्कोहरू भनेको चाहिँ लाइक पेरेन्ट्सबाट जेनेटिक्स फिजिकल एट्रिब्युट्सहरू ट्रान्सफर हुन्छ नि त टु किड्स होइन लाइक मेल फिमेल दुवैबाट इक्वली हुन्छ के छ अब कति केसेसमा के हुन्छ तपाईँले डिएनए टेस्ट गर्नुभयो भने 100% सुशान्तकै बच्चा हो भनेर आउँदैन नि त रिपोर्टमा 20% 27% लिङ्क्ड भनेर आउने हो नि त होइन सो कति एट्रिब्युट्स फिजिकल एट्रिब्युट्सहरू उसको आफ्नै पनि क्यारेक्टर हुन्छ द्याट्स द मेन रिजन वाइ आई डोन्ट लुक एक्ज्याक्टली द कपी अफ माई पेरेन्ट्स होइन तर अब कतिपय केसेसहरूमा त्यो बच्चाको क्रोमोजोम्स जब त्यो डिएनए जब फर्म भइरहेको हुन्छ कुन साइडको क्रोमोजोम इज लाइक अलिकति डोमिनेन्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ सो इट क्यान बी इदर साइड या इट्स भेरी सब्जेक्टिभ कुरा Now, what about like either dad ko side bada happen, mom ko side bada happen? I would assume like there are so many sperms, eggs very multiple huncha. Eggs usually if spontaneous process ma euta matre huncha. Okay. So if you're doing IVF or fertility IVF ma especially if you're going through IVF, you stimulate the ovaries. You take out multiple stimulate garera chai jun level ma हजुरको hormone ma body ma hormone produce भइरहेको हुन्छ त्यही हर्मोन्सलाई चाहिँ एक्सेसिभ अमाउन्टमा चाहिँ बाहिरबाट हामीले थ्रु इन्जेक्टेबल्सहरू दियौँ होइन सो एउटा एग्स निस्किनुपर्ने ठाउँमा अब मल्टिपल एग्सहरू प्रड्युस भयो होइन सो वी हार्भेस्ट अल अफ द्याट एट वान्स होइन तर नर्मल साइकलमा इफ युआर नट गोइङ थ्रु एनी अफ द ट्रिटमेन्ट स्पोन्टेनियस साइकलमा देयर इज ओन्ली वान डोमिनेन्ट सो हार्भेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कतिवटा हुन्छ स्याम्पल अब यो चाहिँ ओभेरियन रिजर्भमा भर पर्छ So if your ovarian reserve is optimum, say for example, म कहाँ 25 वर्षको फिमेल आउनुभयो अनि she has an optimum level of ovarian reserve भनेपछि I'm expecting नेपाली पेसेन्टहरूमा है नेपाली अथवा इन्डियन पेसेन्टहरूमा I'm expecting about 14, 15, 16 एग्सहरू है तर यही चिज चाहिँ फेरि साउथ अफ्रिकाको फिमेललाई गर्ने हो भने I'm expecting somewhere around 35 to 40 eggs. What about Europe, Westतिर? युरोपमा अलिकति कम छ अराउन्ड 20sमा भनौँ अप्टिमम लेभलमा स्टिल यहाँभन्दा चाहिँ बेसी नै हो या सरप्राइजिङली अब मैले मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ किन नेपालमा चाहिँ एकदमै कम पाइरहेको छु नेपाल इन्डियामा चाहिँ बङ्गलादेश भनौँ यो हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ सो पेपर्सले पनि त्यस्तो देखाउँछ यो साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ कम छ भनेर ग्लोबली नै हेर्ने सबभन्दा कम यही नै होला ओके सो मैले अघि नै क्वेसन किन सोधेको भनेपछि लेट्स से बच्चामा चाहिँ पेरेन्ट्सको फिजिकल एट्रिब्युट्स आउँछ अरे मानौँ 50% ममको आइरहेको छ र 50% ड्याडको आउनुपर्ने अरे आई वुड अज्युम सिन्स ममको एउटा मात्र एक छ ड्याडको त देयर आर लाइक सो मेनी पोसिबिलिटिज नि त क्यान यु स्क्यान किन सबै आई वुड अज्युम सबै स्पर्म सेलमा इक्वल अमाउन्ट अफ एट्रिब्युट क्यारी गर्ने चाहिँ प्रपर्टी हुँदैन होला के हुन्छ सबै स्पर्म्सहरू नर्मल पनि त हुँदैन ओन्ली 4 to 14% अफ द इन्टायर स्पर्म स्याम्पल वुड बी नर्मल यदि इफ यु आर एकदमै नर्मल स्पर्म हेल्थ छ भने टोटल स्पर्मको 100 मिलियन छ भने 4 देखि 14 मिलियन मात्रै वुड बी गुड स्पर्म्स विच हेभ पोटेन्सियल टु फर्टिलाइज एन एग होइन म एकदम निटिग्रिटी क्वेसनमा गइरहेको छु सो आउट अफ द्याट 14% एक्सबाट पनि या 14% एक्सबाट पनि सर्टन एग स्पर्म जुनले चाहिँ त्यो मोर डोमिनेन्टली नै क्यारी गर्ने र कुनैले क्यारी नगर्ने हुन्छ कि हुँदैन र क्यान वी सेलेक्ट दोज भन्नु खोजेको मैले नो वी कान्ट किनकि गएर अब एउटाले मात्रै फर्टिलाइज गर्ने हो वन्स त्यो एगमा एन्टर भइसकेपछि द एग विल शट इट्स सेल्फ डाउन के she will be closed त्यसपछि no barrier गर्ने बेलामा हेर्नु मिल्दैन त्यो मिल्दैन because there are like millions right yeah exactly अनि मैले त्यसलाई स्क्यान गर्न थाले भने फिजिकल एट्रिब्युट्सहरू गर्नको लागि त्यसलाई त डिएनए बाटै जानु पर्यो हैन र अब यो डिएनए लेभलमै गएर मैले फिजिकल एट्रिब्युट चाहिँ यसले त्यो 10 क्लासमा हामीले पढाएको रिङ्कल्ड पिस त्यो ग्रीन पिस भन्ने त्यो सम्म चाहिँ आई थिङ्क ओन्ली अ जेनेटिसिस्ट गिभ द्याट स्पर्म द नानोबट आई थिङ्क मेक हिम विन द रेस आएपछि चाहिँ पोसिबल हुन सक्छ त्यो चाहिँ राइट Yeah, that's interesting like whatever we're talking अहिले अब लेट्स टक अबाउट अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति एकछिन एउटा ब्रेक लिएर
So, natural birth, do like sex position or anything, does that affect fertility? No, it does not. It doesn't? No, it does not. As long as the sperm is semen is deposited where it has to be, and as long as the sperm is traveling to the fallopian tube where the egg resides, waits for the sperm to come over and fertilize, nothing else matters. Okay, so tapaiसँग कुरा गर्दाखेरि what I feel like is it is actually, for a lot of cases, it's safer to have this IVF method बाट चाहिँ बच्चा पाउनु, especially because like यो genetic disorder को एउटा जुन issues छ त्यो स्क्यान गर्न पाउने भयो होइन. सो जेनेटिक डिसअर्डर भनेपछि चाहिँ अरू के हुनसक्छ, के पर्न सक्छ त्यसमा? सो सिन्ड्रोम्सहरू जेनेटिकली त कति धेरै छ है. अब जेनेटिक डिसअर्डरबाट क्यान्सर्सहरू पनि स्क्रिन गर्न सकिन्छ. जस्तो से फर एन इक्जाम्पल योर मम, यो ग्रान्ड मम होइन, फ्यामिलीमा चाहिँ मदर्सहरूको अथवा फिमेल मेम्बर्सहरूको मेडिकल हिस्ट्रीमा ब्रेस्ट क्यान्सर देखिएको छ. ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ एकदमै इनहेरिट हुने क्यान्सरमा पर्छ होइन. सो द्याट इज समथिङ यु क्यान स्क्रिन थ्रु द्याट के होइन. यो प्रि इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङबाट दिस अ टेक्नोलोजी कल नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ भनेर हामी भन्छौँ होइन, एनजिएस. त्योबाट यो क्यान्सर स्क्रिनिङ्सहरू गर्न मिल्छ होइन. थ्यालेसिमिया, मेजर बिटा एन्ड अल्फा थ्यालेसिमियाजहरू भनेर हुन्छ. यस्तो यस्तो यो प्रिटी जिन्टाको एउटा मुभी पनि आएको थियो, सलाम नमस्ते भनेर होइन. बोथ अफ द एक्ट्रेसेस आर लाइक क्यारिङ, त्यो एक्ट्रेस इज क्यारिङ सम सोर्ट अफ जेनेटिक हो. अनि उसले हस्बेन्डलाई भन्छ कि सैफ अली खानलाई, सी रिक्वेस्ट वेदर नट यु वान्ट टु, कुड यु प्लिज गो हेड विथ द टेस्ट बिकज आई वान्ट टु नो कि हामी दुईजनाले क्यारी गऱ्यो भने त्यो चिज बच्चाहरू त मेजर थ्यालेसेमिक हुन्छ भनेर होइन. सो द्याट्स अल्सो वे अफ सोइङ कि होइन टेस्टहरू चाहिँ दे आर इम्पोर्टेन्ट भनेर होइन. सो यो सबै कुरा स्क्रिन गर्नको लागि आइभिएफ सेफ हो. अब द बेस्ट थिङ इज त कपलहरू आउनै नपर्यो हुन्थ्यो होइन. स्पोन्टेनियस हेल्दी प्रेग्नेन्सी सबै कुरा ठिक. तर इफ यु अलरेडी नो, यु अवेर द्याट समथिङ इज गोइङ इन यर फ्यामिली भने चाहिँ सो लेट्स से पेरेन्ट्सको क्यान्सर हिस्ट्री छैन भने पनि अफस्प्रिङमा आउनसक्छ क्यान्सर सेल्स. अब म्युटेसन कुड बी रिजल्ट अफ एक्सपोजर्सहरू पनि होइन, सर्टन अरू कुराहरू पनि होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले फिमेल्सहरूमा नेपालमा त पाठेघरको मुखको क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर इज भेरी लाइक कमन होइन. सो नट नेसेसरी हुने हो त्यो खासमा. अब इट्स अगेन म्युटेसन नै हो होइन. र त्यसै गरी अब यहाँको अब एकदमै अर्ली चाइल्ड बर्थहरू भयो, त्यो कुराहरू पनि हुन्थ्यो. अब एक्ज्याक्टली लेट्स नट गेट इन्टु द्याट टपिक होइन सर्भाइकल क्यान्सरको. तर या एगेन म्युटेसन्स नै हुन्छ. ओके, सो सिन्ड्रोम भनेको अरू के हुन्छ? लाइक डाउन सिन्ड्रोम इज भेरी कमन अहिले. इट्स नट कमन. सिन्ड्रोम्सहरू चाहिँ रेयर हुन्छ होइन, जेनेटिक सिन्ड्रोम्सहरू रेयर हुन्छ. त्यो अहिले थुप्रै अब क्रोमोसोम्सहरू त टन्नै छ नि त होइन. कुनै एउटामा डिसअर्डर हुने बित्तिकै द्याट्स लाइक ट्रिपल मार्कर्स टेस्टहरू हामीले पठाउँदाखेरि मेजरली स्क्रिन गर्ने प्रेग्नेन्सीमा टेस्टहरू भनेको एडवर्ड सिन्ड्रोम, पटाउ सिन्ड्रोम र डाउन सिन्ड्रोम्सहरू हो होइन. 13, 18 र 21 नम्बर अफ क्रोमोसोम्सको डिफेक्ट्सहरू हेरिन्छ होइन. तर त्यसै गरी थुप्रै अरू क्रोमोसोम्सहरूमा पनि डिफेक्ट्सहरू हुन्छ. देन नम्बर्स अफ सिन्ड्रोम्सहरू होइन, नम्बर्स अफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्सहरू. अनि रिसेन्टली आई केम अक्रस स्यान्ड अफ डिजिज भनेर होइन. त्यो एकदमै डिफ्रेन्ट खालको म्युटेसन रहेछ होइन. नेपालमा त्यस्तो कपल्सहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ. लस्ट देयर स्यान्ड अफमा चाहिँ तपाईँको एकदमै ब्लड क्लट हुँदै जाने होइन, र एकदमै अर्ली स्टेजमा नै चाइल्ड डिमाइज हुने होइन. बच्चा पाइसकेपछि. सो युजली नर्मल मजाले नै ग्रो भयो. तर सम हाउ द मदर एन्ड फादर दे बोथ आर क्यारियर रहेछ कि. अब दे डोन्ट नो अफ द्याट डिजिज. उनीहरूमा डोमिनेन्ट कुनै फिचर चाहिँ छैन, दे बोथ वर क्यारियर्स होइन. तर बेबीमा चाहिँ मेजरली भएर आइदियो अनि दे वाज अनटाइमली डिमाइज. अनि त्यस्तो केसेसमा फेरि दे वेन्ट थ्रु आइभिएफ, दे स्क्रिन फर द डिजिज होइन. अनि दे हेभ नर्मल किड. दुईवटा कपल्स हुनुहुन्थ्यो, दे बोथ हेभ नर्मल किड्स अहिले होइन. सो यस्तो नोन डिजिज अलरेडी केही छ भने पनि चाहिँ इट्स गुड होइन. सो सिन्ड्रोम्सहरू त मल्टिपल सिन्ड्रोम्सहरू भयो, डिजिजेसहरू पनि मल्टिपल भयो, मोनोजेनिक डिसअर्डर्सहरू भयो, र जुन स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ डिएनएको त्यो स्ट्रक्चरमा प्रब्लम्स भएर रिलोकेसन्सहरू भएर हुने समस्याहरू पनि स्क्रिन आउट हुन्छ कि. सो आई कान्ट जस्ट नेम वान, देयर सो मेनी. सो डाउन सिन्ड्रोम के कारणले हुन्छ युजली? के फ्याक्टर छ? नो, जेनेटिक फ्याक्टर नै हो. सेम ब्लड लाइनमा कन्सेप्सन भयो भने चाहिँ बच्चा पायो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ. इज इट अ मिथ?
No, it's not. It's actually true. तपाईँको हेर्नुभयो भने पाकिस्तानको एउटा स्टडी छ होइन, त्यसमा चाहिँ अफस्प्रिङको कग्निटिभ एबिलिटिजहरूको कुरा गराएको छ कि इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल पेपर 2003मा चाहिँ बल्ल निकाल्न दिएको थियो, तर निकालेपछि पनि आई थिङ्क दे इमिडिएटली रिमुभड कि के भनेको थियो, कन्सेन्सुअल म्यारेजेसहरूको के कुरा छ नि त त्यहाँ एउटै फ्यामिलीमा हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि डिमिनिस्ड कग्निटिभ एबिलिटिज हुँदै जाने भनेर छ कि अफस्प्रिङ आफ्टर अफस्प्रिङ अलिकति लाइक सेम लिनेज भनेपछि डिरेक्ट लिनेज हो कि त्यहाँ चाहिँ अब फास्ट स्प्रेड हुन्छ, किनभने त लाइक द होल वर्ल्डको पपुलेसन नै समहाउ रिलेटेड भनेर त भन्छ नि त, तर लाइक मेबी 10 जेनेरेसन अबभ रिलेटेड, तर त्यो स्प्रेड आउट हुँदै गयो, राइट एक्ज्याक्टली मैले स्प्रेड आउट हुँदै गयो। जति तपाईँले युनिक डिएनए क्रोमोजोम्सहरू डिएनएसहरू इन्ट्रोड्युस गर्दै जानुभयो त्यति अर्को युनिक प्याटर्न्सहरू बन्दै गयो, क्रिएट हुँदै गयो होइन, त्यसले त्यो आइरहेको लिनिएजको त्यो डिफेक्ट्सहरूलाई त रिड्युस गर्दै जान्छ नि त। तर इफ यु ब्रिङिङ इन द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन, यु आर जस्ट राउन्डिङ अबाउट द सेम थिङ भनेपछि यु आर एक्चुली इन्क्रिजिङ द इन्सिडेन्सेस के, अनि त्यही भइरहेको हुन्छ एउटै लिनेजेसको केसेसहरूमा। नट जस्ट डाउन सिन्ड्रोम, डाउनै आउँछ मान्छे लुलो लठ्यौरो त्यो नै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन, दे माइट बी अदर मल्टिपल नम्बर अफ डिसअर्डर्स द्याट माइट ह्यापन कि बिकज अफ द्याट। यसमा म फेरि निटिग्रिटीमा गएँ त ल। वान केस क्यान बी लेट्स से ग्रान्ड फादरको फादर ह्याड सम काइन्ड अफ जिनमा डिसअर्डर अनि इट पास डाउन अनि 3-4 जेनेरेसन पछि लेट्स से त्यो लिनिएजको दुईजनाको ह्याड किड्स, सो सिन्स दुवैजनाको अलरेडी छ द्याट डिफेक्टिभ जिन, त्यसले गरेर प्रनाउन्स भएर आयो, द्याट क्यान बी वान केस होइन। अर केही डिफेक्ट छ नि, इट्स जस्ट द्याट दुईजना सेम लिनिएजमाबाट भएको हुनाले त्यो आउने प्रनाउन्स हुने, सो त्यसमा पनि 50-50 छ कि नेसेसरीली नै डिफेक्टिभ जिन हुनु जरुरी छैन, बिकज समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज इन दोज केसेसहरू तपाईँले त्यो जिन क्यारी गरिरहेको हुनसक्छ तर त्यसले तपाईँलाई फिजिकली कुनै इम्प्याक्ट नदिएको पनि हुनसक्छ कि यु माइट जस्ट बी अ क्यारियर होइन, तपाईँमा त्यो फिचर्स नै आएको भन्ने हुन जरुरी छैन। सो क्यारी चाहिँ गर्नै पर्यो, क्यारी चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ। 25% चाहिँ यु विल स्टिल नट बी क्यारिङ एनिथिङ फ्रम यर एन्सेस्टर्सको डिफेक्टिभ केसेसमा होइन, 25% यु माइट बी क्यारियर, तर एकदमै स्ट्रङ दुईजना नै पटर्नलबाट पनि त्यो आइरहेको छ भने मेबी 50% डोमिनेन्ट फिचरै देखिन सक्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अब इट डिपेन्ड्स अपन इन विच 25 यु फलो अपन। सो इट्स नट अ मिथ overall because I thought like this is just another one of those things यतिकै त्यो Mendeleev tables याद छ? Mendeleev's table याद छ स्कुलको बेलामा? त्यो एकदमै रिङ्कल्ड पिस होइन, ग्रिन पिसलाई क्रस गरेर यस्तो भनेर बायोलोजीमा पढ्थ्यो नि, या इट्स द सेम थिङ। सो इफ यु गो ब्याक टु दोज टेक्स्ट बुक्स होइन, you will be able to figure out. So त्यो त डिफेक्टिभ जिनको कुरामा भयो नि त, व्हाट इफ द लिनिएज इज एक्चुअली स्ट्रङ क्यारेक्टर इज मोर प्रोनाउन्स्ड हुँदैन नि त? हुन्छ नि, लाइक फर एक्जाम्पल लेट्स से देयर इज हिस्ट्री अफ फाइकिङ्सहरू अनि त्यसपछि एन्सियन्ट उताको ग्रिक्सहरूको रोमन्सहरूको हेर्नु ब्लड लाइन क्लिन गर्न खोज्छ नि त हुने त। म इन्टरनेसनली काम गर्दाखेरि युरोपको म्याक्सिमम कपल्सहरूले चाहिँ ककेसियन एग डोनर भनेर भन्थ्यो कि है, ककेसियन्स लाइक उनीहरूको लिनेजमा कुनै पनि युक्रेनियन छ भने युक्रेनियनसँग मात्रै बिहा गरेको होस् है, उनीहरूले अरू कुनै कन्ट्रीकोसँग नेसनलिटीहरू मिक्स नभएको होस् भनेर एकदमै ककेसियन उनीहरूले त्यो प्योर ब्रिड भनौँ न त्यो खोज्ने चाहिँ एकदमै चलन छ अहिले युरोपतिर होइन। सो आई थिङ्क क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू आओस् भनेर हो होइन, तर त्यसले गरेर अगेन इट डजन्ट इट अफेक्ट यो जुन लिनिएजको कुरा छ सिन्ड्रोम्सहरू आउन सक्ने। सिन्ड्रोम्सहरू अब हो भेरी क्लोज चाहिँ हुनसक्छ। अघिको इफ वी गो ब्याक टु अघिको कन्भर्सेसन, नेपालमा किन कम एग्स छ भनेर भने नि होइन, साउथ अफ्रिकन्सहरू भनेको अफ्रिकान्सहरू मोस्ट अफ देम आर डिसेन्डेन्ट्स अफ पोर्चुगिज र जर्मनको रहेछ कि, त्यही भएर त्यो अफ्रिकान्स भाषा पनि कस्तो मिक्स छ कि। व्हेन आई वाज वर्किङ विथ देम आई केम टु नो कि त्यो जो वाइट साउथ अफ्रिकन्सहरू छ नि उनीहरू चाहिँ दे एक्चुली यिल्ड अ भेरी गुड नम्बर अफ एग्सहरू कि ओभेरियन स्टिमुलेसनमा होइन। सो त्यो मिक्स लिनिएजेसको कारण वाइट अफ्रिकन्सहरू भन्नुको Yes. That's why Elon Musk has like 7 or 9 children. Oh, exactly. That's why I'm not sure. But yeah. Alright, that makes sense. एकदमै त्यो फर्टिलिटी रेट हाई। अनि नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा इन्डियामा के भयो भन्दाखेरि हामीहरू एउटै उसमा
सकेसम्म एउटै कास्टमा एउटै उसमा यसमा सो मेबी नट अब आई हेभ नट कम अक्रस एनी पेपर एज सच तर धेरै कुराहरू त्यसले पनि एफेक्ट गरेको हो कि होइन 2016 को एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो मेरो मल्टिपल एटेम्प्ट गर्नुभयो क्या उहाँले आइभीएफ अनि हिस्ट्री थाहा थिएन उहाँ वान अफ द मङ्गोल डिसेन्डको हो म आई वुडन्ट अटर द कास्ट अनि पछि मल्टिपलचोटि फेल हुँदै गइसकेपछि एक दिन हामीले बसेर आर वी मिसिङ एनिथिङ तपाईँको हिस्ट्रीमा फ्यामिलीमा कुनै त्यस्तो विदिन द फ्यामिली म्यारेजेसहरू थियो भन्दाखेरि मेरो ग्रान्ड मदरको थियो भनेर भन्नुभयो कि सो ग्रान्ड मदरको चाहिँ कजन बिहा भएको रहेछ होइन अनि बिकज अफ द्याट सी वाज क्यारिङ वान अफ द जेनेटिक डिफेक्ट्सहरू रहेछ त्यसैले उहाँको एग्सबाट कन्सिभ नै भएन अनि देन वी ह्याड टु गेट एन एग डोनर अनि एग डोनरको थ्रुबाट उहाँको हस्बेन्डसँग फर्टिलाइज गरेर अनि सी हेज अ पर्फेक्टली हेल्दी बेबी अहिले ओके सो एग डोनरको केसमा देयर आर स्पर्म डोनर्स देयर आर लाइक ओभम डोनर्स एज वेल यस अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हाउ बिग अफ अ ट्याबु द्याट इज ओके ह्युज अझ यहाँ त कसरी डिफ्रेन्सिएट हुन्छ सुशान्त आई टेल यु किनकि म कहाँ एकजना बाहुन कपाल आउनुहुन्छ भने अभियसली दे वुड वान्ट देयर फिचर होइन आफ्नो बच्चामा होइन दे वुडन्ट वान्ट टु डिस्कस इट विथ एनी वान कि उहाँले थर्ड पार्टी रिप्रोडक्सन गर्नुभएको छ भनेर एन्ड वी आर कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट र त्यस्तो केसमा हामीले उहाँहरूको लागि आर्यन फ्यामिलीकै डोनर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ नेवार कपाल आउनुभयो भने नेवार डिसेन्डेन्टकै लेडी हामीलाई ओभम डोनर स्पर्म डोनरको लागि चाहिने हुन्छ मङ्गोलियनको लागि मङ्गोलियन मधेसी कम्युनिटीबाट छ मधेसी कम्युनिटीबाट अब यहाँ चाहिँ कम्युनिटीको डिफ्रेन्सेस हामीले देखेको छ कि युजुअली इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड आर्यन डोनर्सहरू भेरी डिफिकल्ट स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड्स होइन अनि एग डोनर्सहरू कहिले पनि दे आर भेरी स्केयर्ड अफ कमिङ आउट एन्ड डोनेटिङ युजुअली हामीले फ्यामिली मेम्बर्सको कन्सेन्ट लिऊ भनेर भनिरहेको हुन्छ इट्स डिफिकल्ट टु गेट कन्सेन्ट पनि होइन अब कन्सेन्ट नभएको केसमा त वी क्यान्ट स्टिमुलेट देयर ओभरिजहरू मेजोरिटी अफ एग डोनर्स आर अनम्यारिड होइन अब गुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भएको लेडिजहरू एजुकेटेड आफ्नो प्रपर ब्याकग्राउन्ड भएकोहरू नै आउनुहुन्छ होइन तर त्यो देखाएको छ नेवार कम्युनिटी मङ्गोल कम्युनिटीमा इट्स कम्पेरिटिभली इजी एन्ड दे आर वे ओपन माइन्डेड टु अल दिस थिङ्स होइन वाइ नट लेट्स डु इट डक्टर्स नर्सेसहरू नै हुनुहुन्छ कि वी हेभ भलिन्टियर टु डु द्याट होइन मधेसी कम्युनिटीको स्पार्स छ एकदमै स्पार्स छ एकदमै आई थिङ्क आई हेभ ओन्ली ह्याड लाइक कपाल अफ देम मेरो 8 इयर्सको करियरमा सो ट्याबु चाहिँ मलाई चाहिँ अनि त्यो भएर सर्टेन त्यो कम्युनिटी वाइज चाहिँ अलिकति ट्याबु हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ कि त्यसरी इजिली चाहिँ ओपन चाहिँ हुनुहुन्न त्यो कुराहरूमा चाहिँ कम्युनिटी बाहेक पनि एज अ भनौँ न एज अ सिटिजन अफ अ नेसन चाहिँ अक्रस अल स्पेक्ट्रम चाहिँ आई वुड अज्युम हाम्रो सोसाइटीमा कम्युनिटी बाहेक पनि सोसाइटी इन इट्सेल्फमा पनि ट्याबु नै होला यो टपिक होइन बिस्तारै इन्ट्रोड्युस हुन थाले कति भयो यहाँ अब इन्ट्रोड्युस भएको त अब एक्ज्याक्टली अलमोस्ट 18 इयर्स भइसक्यो आइभीएफ नेपालमा चाहिँ डक्टर भोला रिजाल स्टार्टेड होइन ओमबाट होइन अब एक्ज्याक्टली स्पर्म र एग डोनरकै चलन चल्ती कहिले आयो भन्ने चाहिँ थाहा छैन तर मैले थाहा भयो अनुसार चाहिँ इट्स बिन 10 इयर्स मैले आफैले प्र्याक्टिस गर्न थाला चाहिँ सो त्यो बेलादेखि चाहिँ वी नो द्याट इट्स ह्यापनिङ इट्स क्रुसियल पनि what do you do when a husband walks in with no sperm what do you do with that होइन तपाईँलाई अप्सन त दिनु पऱ्यो नि त उहाँहरूलाई इट्स अ भेरी नेचुरल अप्सन सो लेट्स से अब यो तपाईँको केसमा चाहिँ फर्टिलिटी नभएपछि मात्र आउने हो कि जस्ट टु अभोइड यो जुन जेनेटिक डिसअर्डर्स अर स्क्यानिङ त्यो एडभान्टेज भएकोले पनि आउने डज द्याट ड्राइभ पिपल टु योर क्लिनिक सो अघिको केसमा मैले भने नि बिकज द फिमेल वाज ह्याभिङ सर्टन प्रब्लम्स होइन उसको एक त हामीले युज गर्न मिलेन राइट अब say for an example if there is a female who does not want to spend money for genetic testing she just wants plain IVF तर she has history of breast cancer in the family or she herself had breast cancer त्यो केसमा के गर्ने त्यहाँ त अभोइड गर्नु पऱ्यो नि त उहाँको ग्यामेट होइन उहाँको एगलाई अभोइड गर्नको लागि यु गो फर एग डोनेसन होइन युजुअली चाहिँ एक्सेप्टेन्समा प्रब्लम हुन्छ कपल्सहरूलाई सुरुमा तर वाट यु आर देयर फर भन्ने हो कि होइन त्यो डेस्परेसनले नै फर्टिलिटी क्लिनिकसम्म तान्या हुन्छ नि त होइन त्यो डेस्परेसनमा त लास्टमा पुगेर चाहिँ मलाई जसरी पनि एउटा बच्चा भयो पुग्यो है
भन्नेमा भइसकेपछि अर्का मान्छे अडप्ट गर्न रेडी हुन्छ त्यो त आफैले पाउने हो भन्नेसम्मकोमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू होइन सो त्यसले गर्दाखेरि दुइटै हुन्छ अभोइडिङ फर जेनेटिक डिसअर्डर भन्ने कम्पेरिटिभली इज लेसर आई वुड से ओन्ली विल अकाउन्ट फर 10 to 15%. सकेसम्म उहाँकै हाम्रो ट्रायल भनेको त उहाँकै ग्यामेटलाई चान्स दिने भन्ने हो होइन तर मेजोरिटी चाहिँ त्यो डिमिनिस्ड रिजर्भ भएर नै रिप्लेसमेन्टको लागि हुन्छ सो what about यो सरोगेसीको केस इट्स अ भेरी कन्ट्रोभर्सियल टपिक नेपाल कन्टेक्समा बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ यो कुरा एन्ड इज इट लिगल अर इज इट नट लिगल त्योभन्दा पनि लिगल इलिगल भन्दा पनि एथिकल क्वेसनिङहरू आउँछ यसमा चाहिँ नाउ हाउ डु यु सी द्याट नेपालको कन्टेक्समा इज इट इम्पोर्टेन्ट छ नै कि म त नेपालको कन्टेक्समा मात्रै होइन ग्लोबल कन्टेक्समा नै इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर भन्छु आई एम die-hard advocate of surrogacy. Commercial surrogacy or altruistic surrogacy, again, two different things. Monetary transaction involved hunu parcha. Surrogate motherलाई certain compensation दिनु पर्छ पैसाको लेनदेन हुनुपर्छ अथवा फेसिलिटीको लेनदेन हुनुपर्छ द्याट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टपिक भयो होइन तर सरोगेसीलाई मात्रै हेर्ने हो भने त्यो त हाम्रो धर्म पुराणले पनि भनेकै चिज त हो नि होइन महाभारतमैदेखि लिएर होइन विचित्र वीर्य किङ विचित्र वीर्यकै केसमा हेर्ने हो भने पनि त्यो सरोगेसी वाज डन बाई होइन त्यसै गरी राजा पाण्डुको केसहरूमा पनि भयो यो स्पर्म डोनेसन अनि त्यसपछि सरोगेसीको केसहरू इज भेरी एभिडेन्ट होइन तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि ह्युमन राइट्सको ग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि मोस्ट अफ द एजेन्टहरूले डेस्परेट कपल्सहरूलाई किनकि बच्चा एकदमै चाहिरहेछ दे बायोलोजिकली दे क्यान नट कन्सिभ अ किड ल यिनीहरूलाई फाइदा उठाउँ बिकज एनी हाउ दे विल बी एबल टु पे होइन एनी अमाउन्ट अफ द टेबल भनेर जुन बिचारा त्यो सोझो गाउँको हुन्छ नि एकदमै अन्डर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीको वुमेनहरूलाई ल्याएर जुन एक्सप्लोइट गर्ने प्रपरली कुराहरू पनि नगरिसन त्यो कुरा चाहिँ हुनु भएन होइन तर ह्युमन राइट्स पनि प्रपरली एड्रेस गरेर उहाँहरूको राइट्स इन्स्योर गरिदिएर उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी इन्स्योर गरिदिएर लिगल पेपर्सहरू ठाउँमा लगाइदियो भने त त्यो फिमेल्सहरूलाई पनि राम्रो हो र जुन कपल्सहरू जो सफर गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त इट्स अ विन विन सिचुएसन टु बोथ अफ देम नाउ सरोगेसी गर्नुको खोज्नुको मेन रिजन के हो लाइक इज इट जस्ट बिकज लाइक the mother cannot have babies physically नै कि is it because of discomfort avoid गर्नको लागि हो कि डिस्कम्फर्ट अभोइड गर्ने भन्ने त अहिलेसम्म त्यो दुःख परेको पेसेन्टहरू कसै पनि हुँदैन अब कि त हामी पुरा त्यो सिलेब वर्ल्डमा हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ होइन एकदम सो बेसमा जहाँ चाहिँ इफ आई गो थ्रु दिस आई लुज माई मनी लुज माई फ्यान्डम भने त्यो हुनु पर्यो त्यस्तो केसेस भन्ने हुँदैन कि यहाँ चाहिँ बल्ल आउट अफ डेस्परेसन हुन्छ प्लस बिकज दे आर समन हु बिन थ्रु अ लट के 9 मिसक्यारेजेसको हिस्ट्री छ होइन पाठेघरमा तपाईँको यत्रो धेरै मासुको डल्लो पलाएको छ होइन ट्युमरहरू छ यो छ त्यो छ अनि देयर इज अ हाई रिस्क अफ हर गेटिङ प्रेग्नेन्ट 30 वर्षको उमेरमा फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरे हुन्छ गर्दा गर्दै मान्छे 45-46 वर्ष भइसक्यो हुन्छ अब त्यो निड त छ नि त होइन बच्चाको निड भनेको त जस्ट आमा बन्ने रहर बाउ बन्ने रहर मात्रै होइन सो मेनी अदर थिङ्स द्याट सो मेनी अदर रिजन्स वाइ पिपल वान्ट टु प्यारेन्ट अ चाइल्ड होइन भनेपछि त्यो मान्छेलाई त हामीले त गर्न मिल्दैन है ह्युमन राइट्सको बेसिसमा तैँले गर्न पाएनस् भनेर यु कान्ट बिकम अ मदर बिकज यु आर एनाटमी इज नट अलाभिङ यु भनेर त भन्न पाउने एथिकल हो र ह्युमन राइट्सको ग्राउन्डमा त्यो चाहिँ अलिकति अगेन द्याट इज अल्सो वाट अबाउट द राइट अफ द्याट मदर भन्ने कुरा पनि आयो नि त होइन द वे आई सी इट इज कुन कन्टेक्समा नराम्रो भनेर भनेपछि अगेन तपाईँले भने जस्तो एक्सप्लोइट गरेर ल्यायो द पर्सन हेज जिरो आइडिया देयर इज दिस एउटा मुभी सरोगेसीसँग रिलेटेडमा नाम बिर्सेँ यस्तै गाउँको कसलाई चाहिँ फक्कै फुलाइकन ल्याउँछ पछि त सी हेज हर ओन एउटा फरेन कपलले बलिउडमा थियो जस्ट वाट एभर इट इज यो इन्फर्मेसन नै नदिएर अनि त्यसपछि फकाइ फुलाइ गर्न ल्याएर अनि त्यसपछि हेल्थ पनि राम्रो नहेरेर कम्पन्सेसन राम्रो वाट एभर द अग्रिमेन्ट इज त्यो वेमा चाहिँ आई सी इट एज द्याट इज अनएथिकल बट पार्टी ए एन्ड पार्टी बी बोथ आर इन्फर्मड बोथ हेभ एउटा प्रपर अग्रिमेन्ट बोथ आर गेटिङ वाट दे वान्ट भनेपछि आई सी नो नथिङ रङ विथ द्याट किनभने अगेन ह्युमन राइट्सको कुरा गर्ने हो भने
पार्टी ए वान्ट्स दिस पार्टी बी वान्ट्स दिस कसको राइट्स खोसियो त भन्ने कुरा आउँछ क्या Exactly. Right. And maybe the surrogate mother, she is not ready to take care of the kid. हुन्छ नि उसलाई मन नै छैन कतिपय एउटा केसेसहरूमा सुप्रिम कोर्ट रुलिङ्सहरू छ कि जहाँ अब तैँले बच्चा पाइस् सो तैँले नै टेक केयर गर्ने मेबी सी इज नट रेडी मेन्टली सी जस्ट वान्टेड टु ह्याभ द प्रेग्नेन्सी एन्ड गेट done with the entire process, take the money or maybe the facility or just the feeling of her being able to help a couple and then go home, rest, relax, not take any of that. So त्यो कुराहरू अब यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ साउथ एसियाको कन्टेक्स्ट किन लाग्छ किनकि एकदमै त्यो पपुलेसन धेरै छ एउटा त होइन जसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सकिने पपुलेसन धेरै भयो र त्यसले गर्दा र मल्टिपल एस्पेक्ट्सहरू भएको भएर त्यसलाई एड्रेस गर्नको झन्झटले बरु ब्यान्डै गरिदिउँ है बरु त्यतातिर जाँदै नजाउँ भन्ने भयो कि तर त्यसले के प्रब्लम गराइरहेछ सुशान्त अहिले भन्दाखेरि एजेन्ट्सहरू सल्भ लगाइरहेछ कि there are so many यस्तो एजेन्सिजहरू एजेन्ट्सहरू who are promising these couples त्यो desperate couples क्रस बोर्डर सरोगेसी गरिदिन्छु फलानु कन्ट्रीमा गरेर यहाँ लिएर आइदिन्छु बच्चा यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु अब बिकज आइम एक्सपिरियन्स्ड यो आई हेल फ्रम सेम इन्डस्ट्री होइन आई नो कि एउटा बच्चा न्यू बोर्न बच्चालाई एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा लान देयर सो मेनी लिगल डकुमेन्ट्स एन्ड पेपर वर्क्स एन्ड प्रोसेस द्याट यु हेभ टु गो थ्रु के अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा बच्चाहरू बाहिर नै अड्केको होइन त्यो प्रपर लिगल तिनीहरूको लिगल गार्जियन राख्नु परेको यहाँ पेरेन्ट्सहरू छटपटाइरहेको त्यस्तो केसेसहरू पनि टन्नै छ सो आई थिङ्क सबैतिर चाहिँ हेरेर एउटा रुलिङ भयो भने चाहिँ द्याट वुड हेभ बिन अमेजिङ यहाँ इल्लिगल नै भनेर चाहिँ भनेको छैन अहिलेसम्म सो पहिलाको इजलासले जुन ओके गराएको थियो त्यो चाहिँ यदि 3 पार्टी नै त्रिपक्षीय नै यदि नेपाली नागरिक होइन भने त्रिपक्षीय भनेको जन्मिने बच्चा पनि होइन किनकि त्यो पनि त एक्जिस्टेन्समा आउँछ आमा बुवा इन्टेन्डिङ पेरेन्ट्स र सरोगेट मदर तिनटै त्रिपक्षीय कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली नागरिक होइन भने चाहिँ उहाँहरूले मजाले आफ्नो त्यो गरेर मेडिकल टुरिज्म भनौँ न बच्चा पाएर चाहिँ सम्बन्धित एम्बेसीबाट आफ्नो पेपर वर्क गरेर ट्राभल डकुमेन्ट लिएर बाहिर जान पाउने भन्ने नियम थियो ओके एकछिन है म यहाँ कन्फ्युज भएँ लाइक व्हाट अबाउट सरोगेट मदर पनि नेपाली भएन भने यस सो यु मिन बाहिरबाटै सबजना आएर दे जस्ट चुजिङ नेपाल एज डेस्टिनेसन यस द्याट्स कल्ड मेडिकल टुरिज्म है त्यो प्रोसिजर गर्ने एउटा एरियाको लागि त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन सरोगेट मदर्सहरू यहाँ थुप्रै हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरूको आधार कार्ड चाहिँ एज एन आइडेन्टिटी प्रुफ हुन्थ्यो र विदेशी कपल्सहरू हुन्थ्यो र इनकेस सरोगेट मदर एग डोनर चाहियो भने एग डोनर पनि बाहिरबाट फ्लाइङ इन हुन्थ्यो कि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि बच्चा पनि विदेशी सरोगेट मदर पनि विदेशी पेरेन्ट्स पनि विदेशी भयो सो त्यो चाहिँ पेपर नै थियो जुन मेरो हातमा आएको थियो त्रिपक्षीय पार्टी यो भनेर अनि त्यहाँ हस्पिटलको सर्टेन क्राइटेरियाजहरू थियो त्यो मिट गर्नुपर्छ भनेर अनि काठमाडौँको सम अफ द लिडिङ हस्पिटल्स म्याच द्याट क्राइटेरिया फेसिलिटेटरको रोल मात्र प्ले गर्ने भयो ओके तर त्यो फेसिलिटेटरको रोल प्ले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा भयो एउटा कुरा यति धेरै इन्फ्लक्स भयो फरेनर कपल्सहरूको किन नेपालमा फ्लाइ गर्नुको कारण किन इट्स इलिगल अरू ठाउँमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पेपर वर्क्सहरू जस्तो होमोसेक्सुअलिटीकै ग्राउन्डमा पनि जस्तो इजरायली कपल्सहरू एकदम धेरै आएर यहाँ गऱ्यो भन्ने थियो नि त सिङ्गल फादर्सहरू गऱ्यो भनेर 2015-16 आई थिङ्क मोस्ट अफ द पेपर्समा यही नै न्युज छ होइन त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँकै कन्ट्रीमा चाहिँ होइन पेरेन्ट हुनको लागि चाहिँ एउटा मेल एउटा फिमेल चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने ग्राउन्ड थियो सो होमोसेक्सुअलको लागि होमोसेक्सुअल कपल्सहरूको लागि चाहिँ नेपाल बिकेम अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी के त्यो बेलामा चाहिँ सो यहाँ आउनुभयो अनि आई थिङ्क त्यो पेपरको अनुसार चाहिँ जुन हस्पिटल्सहरूले गरिरहनु भएको थियो एजेन्सिजहरूले जसरी गरिरहनु भएको थियो इट वाज कम्प्लिटली फाइन होइन प्रब्लम्स कहाँनिर आयो भन्दाखेरि जब थाहा हुँदै गयो कि द सरोगेट मदर हाउ दे वर रिक्रुटेड वाज नट एथिकल कि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ प्रलोभन देखायो नि त कतिजनालाई सबैलाई त म भन्दिनँ होइन तर त्यो हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ एड्रेस गर्न सकिएन कि सो द्याट्स द थिङ तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि सबैलाई सरोगेसी त बन्द भयो त्यो बेलामा खारेज भयो त्यो पत्र जुन थियो त्यो खारेज भयो त्यो खारेज भइसकेपछि त्यसपछि कुनै भर्डिक्ट नै आइदिएन फर अ भेरी लङ टाइम भर्डिक्ट नै आइदिएन विदेशी बच्चाहरू जति यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सबै इभ्याकुएट गरेर आफ्नो आफ्नो एम्बेसीले जिम्मा लिएर गयो तर पछाडि त नेपाली कपल्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि त जसलाई एक्चुअली नेपालमै सरोगेसी पनि गर्नु त्यो उहाँहरूको माग न त्यो बेला एड्रेस भयो न अहिले एड्रेस भयो कि पाठकहरू बिना नै जन्मेको महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ
होइन who want to have kids होइन कतिजनाले त they've had years and years of medical treatmentsहरूको exposure and who can't take it anymore के क्यारी पनि गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको राइट्स चाहिँ खोइ त होइन त्यो पनि त उहाँहरूले गर्न पाउनु पऱ्यो अब ल म कहाँ आउनुभयो कपाल 5 चोटि 6 चोटि IVF फेल भयो मैले के भन्ने अब उहाँलाई तपाईँ अब बच्चा नपाउनुहोस् घर जानुहोस् भनेर भन्ने उहाँलाई सो इट वर्क्स एज अ रिजोर्ट इट्स नट 100% ट्रिटमेन्ट पनि होइन त्यो होइन इट्स एन अरेन्जमेन्ट वे यु आर गिभिङ वान मोर चान्स टु एन इन्फर्टाइल कपल होइन टु सबफर्टाइल कपल टु हेभ अ शर्ट एट प्यारेन्टहुड होइन सो आई थिङ्क यो चाहिँ जस्तो अब युएसले कस्तो मजाले गरिरहेको छ त्यो कम्पन्सेसन स्टार्ट्स फ्रम $50,000 के होइन यु क्यान डु इट अब त्यो गभर्मेन्टले नै तोकेको छ यति मिनिमम भनेर सो मिनिमम त्यति फेसिलिटिजहरू इन्स्योर गर्छ होइन एक्ज्याक्टली इट मेक्स सेन्स एज वेल अब नेपालमा पनि गभर्मेन्टले इन्टरभिन गर्ने हो भनेर गर्नु जरुरी छ होइन बिकज वी हेभ सो मेनी people from marginalized communities जो चाहिँ एजुकेटेड छैन अन दिस रिगार्ड चाहिँ अवेरनेस छैन होला इन्टरभ्युन गर्नु पर्ने त्यहाँ चाहिँ जरुरत देखिन्छ तर कहाँतिर इन्टरभ्युन गर्ने भन्ने कुरा हो कि मेबी मेक रेगुलेसन्स होइन अनि त्यसपछि त्यसको बेसिसमा देयर इज अ सल्युसन फर एभ्री वान एन्ड एभ्रीबडी क्यान बी ह्याप्पी भन्ने एउटा कुरा निस्क्यो नि त इन्स्टेड अफ सेयिङ कि लाइक बट दिस इज भेरी प्रेभलेन्ट इन नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ वाट एभर complicated problemsहरूलाई चाहिँ they just ban it. No solutionतिर नै लाग्दैन क्या and it's easier short termमा हेर्दा चाहिँ it's easier but it's not providing any solution नि त exactly हो त्यो चाहिँ छैन त्यसले गर्दा अब अहिले थुप्रैजना अब हाम्रो इभन कपल्सहरू जसलाई चाहिँ सरोगेसी अप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब वी डोन्ट ह्याभ एनी आन्सर फर देम के अब तपाईँ बरु आई थिङ्क क्राइटेरिया एउटा बनाइदियो भने कि गभर्मेन्टले होइन अब तेरो यस्तो भएकै हुनु पऱ्यो अथवा दिज आर द थिङ्स द्याट यु प्रुभ गर्नु पऱ्यो सबै कुरा र त्यो बच्चालाई घर लगिसकेपछि त्यो सरोगेट मदरलाई पनि जति पनि फेसिलिटेट सबै कुरा गरिदिनु पऱ्यो उसको फ्युचर इन्स्योर गरिदिनु पऱ्यो गर्छ पनि क्या मान्छेले तर त्यो पनि नहुँदाखेरि अब चाहिँ त्यो सेम के कुनै चिज ब्यान गरिदिएपछि अनि इल्लिगल रुट खोज्न थाल्छ नि मान्छेले त्यो हो नि अनि म आम सरप्राइज द्याट कसैले पनि लाइक आउट अफ डेस्परेसन बाहेक चाहिँ सर्गेसी गर्दैन लाइक म आई वुड अज्युम नत्र अघि चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी एन्ड एभ्रिथिङको झन्झट अनि त्यसपछि यो कम्प्लिकेसन्स अनि गाह्रो हुने प्रोसेसको कारणले गर्दैन आम सरप्राइज आम प्रेसिङ यु अन द्याट अगेन सो धेरै कम मैले भने नि आई थिङ्क सेलिब्रिटी वर्ल्डमा त्यो हुन्छ नि हलिउड बलिउडको केसेसहरूमा त देखा पनि छ होइन तर मदरहुड भने यस्तो प्राइभेट इन्डिभिजुअल चोइस हो रहेछ नि होइन अब युजली सरोगेसीको कुरा गर्दाखेरि हस्बेन्ड्सहरू बोल्नु हुँदैन कि इट्स अलवेज द मदर हुन्छ नि अनि उहाँहरू पनि स्केप्टिकल नै हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि त्यो चाइल्ड बियरिङ त्यो चाइल्ड बर्थको त्यो प्रोसेस आई थिङ्क द्याट्स एन एक्सपिरियन्स एभ्री वान वान्ट्स टु ह्याभ होइन त्यो नहुँदाखेरिको अब आई कान्ट रिलेट टु द्याट होइन आइ एम नट अ मदर येट सो आई थिङ्क त्यो इच्छा हुन्छ होला तर आउट अफ जस्ट फर द सेक अफ त्यो not being bothered by pregnancy and all that त्यस्तो भन्ने त मैले सुनै छैन इभन फर IVF हुन्छ नि मलाई त्यो नेचुरली कन्सिभ गर्न त्यो झ्याउलायो बरु एकैचोटि गरेर IVF स्योर सर्ट गर्ने छैन डोनरको केसमा चाहिँ भएको छ कपाल अफ टाइम्स म राम्री देख्दिनँ मलाई चाहिँ अलिकति राम्री डोनर होइन यस्तो सर्टन आई कलर यस्तो हेयर भएको यस्तो भएको टल होइन यो मलाई चाहिँ आई वुड रियली वान्ट टु ह्याभ द्याट भन्ने चाहिँ त्यो प्रेफरेन्सेसहरू चाहिँ हुन्छ होइन तर सरोगेसीको केसेसमा त नो त्यस्तो प्रेफरेन्सेसहरू हुँदैन के हुन्छ डु यु गाइज शो फोटोज एउटा एल्बम अर समथिङ डोनरको सो डोनरको केसमा चाहिँ इट्स एनोनिमस है अब हामीलाई चाहिँ बर्थ डेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि द्याट्स रिक्वायर्ड पछि उहाँहरूको एनोमेलिस टेस्टहरूमा चाहिँ काम लाग्छ होइन तर एग डोनर्सहरूको स्पर्म डोनर्सहरूको हामीले आइडेन्टिटी खुलाउँदैनौँ हामीले सर्टन कुराहरू फिचर्सहरू उहाँलाई एक्सप्लेन गरिदिएको हुन्छौँ होइन डोनर्स दे वान्ट टु स्टे एनोनिमस एज वेल दे आर सर्टन डोनर्स वाज लाइक होइन म भेट्छु भनेर कतिपय केसेसमा कपल्सहरू पनि भेट्न खोज्नुहुन्न जान्न चाहनुहुन्न बिकज दे डोन्ट वान्ट टु ह्याभ द्याट इमेज के राइट सो यो दिस थिङ अबाउट फ्रिजिङ एग्स कति टाइमसम्म फ्रिज गर्न सकिन्छ इन्डेफिनेट भन्ने हुन्छ इन्डेफिनेट त इन्डेफिनेट नै हो बिकज एकचोटि त्यसको प्रोसेस बायोलोजिकल ग्रोथ स्टप गरिदिइसकेपछि यु क्यान किप इट फर एज लङ एज यु वान्ट होइन
तर त्यसको as long as you want भनेको like for 50 years at max तर so there's an upper limit. yes at max भनौँ किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म त the first freezing was done 25 years back. Okay. है so researchले चाहिँ त्यो estimate गरे 50 years right, it's not like 300 years पछि अब यो different complexion को बच्चा आइदिरा म्युटेसन चाहिँ हुँदैन है फ्रिजिङ ड्युरिङ त्यो क्रायोप्रेजर्भ भएको टाइममा चाहिँ नो त्यो होइन 2050 देखि सबैजना सेम कम्प्लेक्सन हुन्छ भनेपछि इमेजिन लाइक 100 years पछि डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्सनको आई हेभ टु फाइन्ड द्याट डकुमेन्ट्री छैन तर इन्टेग्रिटी सेभ गर्ने भन्ने चाहिँ फेसिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ टेक्निसियनमा डिपेन्ड गर्छ किनकि एज अ मैले जुन इन्टेग्रिटीको एम्ब्रियो मैले प्रिजर्भ गरेँ 25 वर्ष पनि सेम त्यही विदाउट एनी डिफरेन्स इन क्वालिटी त्यो निस्केर आउनु पऱ्यो नि त सेम नै आउनु पऱ्यो नि त सो त्यो चाहिँ कसरीमा अब त्योमा त मल्टिपल फ्याक्टरहरू जस्तो अर्थक्वेक गइदिएको बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर क्लिनिक्सहरूलाई अब यो हामीले लिक्विड नाइट्रोजनमा स्टोर गरेर राख्नुपर्छ -196 डिग्री सेल्सियसमा लिक्विड नाइट्रोजन कहाँबाट प्रोक्योर गर्ने किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ वाज सट डाउन है गाडी चल्थेन त्यो त ट्याङ्क त रिफिल गराउनु कति टाइममा रिफिल गर्नुपर्छ त्यो एभ्री विक वाउ ओके एभ्री विक इट्स एकदमै रिगरस प्रोसेस होइन त्यो चाहिँ मेन्टेन त्यसलाई गरिरहन चाहिँ गाह्रो छ सो लिक्विड नाइट्रोजन केमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ इज देयर अ कन्टेनर ओर इज देयर लाइक फ्रिज जस्तो व्हाट इज दैट वी हेभ क्रायो ट्याङ्क्स थर्मस जस्तै हुन्छ होइन भित्र सिसाहरू भएको इट्स प्रोबेबली अब साइज हेरी हुन्छ 60 लिटर्स 100 लिटर्स 150 लिटर्स होइन so there are sizes depending upon त्यो एम्ब्रियोको लोड्सहरू होइन how big of a tank you want to have in your facility भन्ने हो so एउटा ट्याङ्कमा कति I would assume multiple एग्सहरू फ्रिज गर्न मिल्छ multiple I can जुन मसँग भएको ट्याङ्क छ त्यसमा चाहिँ I can freeze at one time almost 100 patients को एगहरू तर sperm I can only store it for 25 भन्नाले 25 स्याम्पल 25 वटा भाइल्सहरू किन बिकज एग्स भनेको त सानो भयो माइक्रोस्कोपिक हुन्छ होइन सो स्ट्रजमा मल्टिपल गर्न मिल्यो तर स्पर्म्सहरू त भाइलमा सिमेन्ट त भाइलमै एमएलमै फ्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ सर राइट सो त्यो फेरि राख्नुपर्ने चाहिँ भयो एन्ड लाइक 50 इयर्ससम्म जुन प्रिजर्भ गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो नि त इज इट लाइक ग्लोबली नै त्यो स्ट्यान्डर्ड हो मैले भने नि फर्स्ट फ्रिजिङ वाज ह्यापन 25 इयर्स ब्याक होइन सो अहिलेसम्म त्यो प्रपरली नै राखिरहेको छ सो इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन र क्रायोप्रेजर्भेसन भनेको त नयाँ चिज भएको हुनाले त्यसको अप्पर लिमिट कहाँसम्म जान्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन कि फर्स्ट बेबी इज लाइक 45 इयर्स ओल्ड होइन सो आइभिएफ बेबीमा लेट एजमा गएर के कस्तो डिसअर्डर्सहरू देखिदिन सक्छ डिजिजहरू देखिदिन सक्छ भन्ने चिजको पनि रिसर्च भएको छैन कि अहिलेसम्म इट्स प्रिटी न्यू होइन तर वाट वी हेभ सिन जस्तो हाम्रै सेन्टरमा पनि मैले 8 इयर्स ब्याक फ्रिज गरेको एम्ब्रियोजहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि बच्चा अहिले 5-6 महिनाको हुनुहुन्छ पर्फेक्टली फाइन होइन सो भनेपछि इन्टिग्रिटी सेभ गर्न मिल्छ र त्यही क्वालिटी मेन्टेन गरिरहने हो भने त 25 वर्षको सट्टा 50 पनि 100 पनि इयर्स जान सक्छ कि है ओके नाउ फर्टिलिटी या गिभिङ बर्थको केसमा विदाउट अ पर्सन्स बडी बच्चा पाउन सकिन्छ सकिँदैन एट एनी स्टेज चाहिँ बच्चा चाहिन्छ नै अहिलेसम्म चाहिँ सो द्याट इज लाइक इदर वुम बिना पनि वर्क भइरहेको छ तपाईँले भन्नुभयो वर्क भइरहेछ वर्क चाहिँ भइरहेको छ आई थिङ्क दे आर डुइङ इट विथ बोभाइन एम्ब्रियोजहरू एनिमल एम्ब्रियोजहरूसँग चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ होइन अब यो सबै युकेबाट नै हुन्छ कि होइन फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी पनि युकेबाट स्टार्ट भयो बर्न हल क्लिनिक यो सबै यो रिसर्चेसहरू चाहिँ भइरहेको छ तर आई थिङ्क इट विल टेक टाइम त्यो भनेको त ब्रेक थ्रु नै हुन्छ त्यसपछि आई थिङ्क द सरोगेसी अनि यो कुराहरू भनेको त आउट अफ द विन्डो हुन्छ अनि लाइक जुन एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ लाइक केमा बच्चा जन्माइरहेछ त So they have created synthetic wormsहरू होइन अनि क्याटल्सहरूबाट सो लास्ट फिटस चाहिँ 17 डेजसम्म चाहिँ प्रिजर्भ चाहिँ ग्रो गर्न सक्यो भनेर 17 डेज होइन 5 डेज 6-7 डेज फेयरली न्यू हामीलाई त 280 डेज प्लस चाहियो नि त तर त्यो पनि अब बोभाइन हो होइन एनिमल एम्ब्रियोजमा हो अझ होइन अब ह्युमनलाई नै त अब देयर माइट बी अब त्यसको साइकोलोजिकल इम्प्याक्टहरू पनि के हुन्छ भन्ने
त्यो एस्पेक्ट्सहरू पनि छ नि त होइन त्यसैले गर्दाखेरि त्यही भएर WHO ले वार्न गरेको हुन्छ नि डोन्ट प्ले विथ द नेचुरल कोर्सेस टु मच त्यसमा धेरै फिल नगर भने पनि हो ओके लेट्स गेट इन्टु अनदर अलिकति कन्ट्रोभर्सियल टपिक दिस थिङ अबाउट जुन अबोर्सनको बाहिर एकदमै इस्युजहरू आइरहेको छ न त्यसमा मलाई टच गर्नु मन लागेको एउटा कुरा के हो भनेपछि वेन इज एक्चुली एन एम्ब्रियो कन्सिडर्ड लिभिङ भनेर चाहिँ किनभने आई थिङ्क द्याट सुड बी अन डिबेट होइन अबोर्सन गर्नै हुँदैन भन्दा पनि कहिलेसम्म गर्ने या कहिलेसम्म नगर्ने किनभने द होल थिङ रिभल्भ अराउन्ड दिस डिबेट द्याट इट्स अ लिभिङ पर्सन भनेर एक्चुअली लाइफ आउँछ कतिखेर कुन स्टेजमा सो डिभिजन हुन थाल्छ है सेल डिभिजन भनेको त फर्टिलाइजेसन जब एग र स्पर्म मिट भयो त्यसपछि त प्रोसेस अफ डिभिजन स्टार्ट भयो त्यो भने कति आवर्समा हुन्छ युजुअली फर्टिलाइज भएको 3 to 4 आवर्समा चाहिँ जुन प्रोसेसले हामीले फर्टिलाइज गर्छौँ होइन त्यो प्रोसेसबाट त 2 to 3 आवर्समा फर्टिलाइजेसन भएर डिभिजन नै स्टार्ट हुन थाल्छ होइन सेल डिभिजनको प्रोसेस अब त्यो किप्स अन ग्रोइङ अनि हार्टबिट जुन आउने भन्छ नि मुटुको धड्कन मेन चिज जुन भयो होइन चाहे त्यो आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सनमा हो स्पोन्टेनियसमा हो त्यो भनेको 5 to 6 विक्समा आउँछ होइन 5 to 6 विक्स अफ प्रेग्नेन्सी त्यो बेलामा चाहिँ द्याट्स द माइलस्टोन फर हार्टबिट फर्स्ट माइलस्टोन भनेको 5-6 विक्समा आउने भयो 5 to 6 विक्स होइन त्यो भनेको हार्टबिट भनौँ न अब कसरी हाउ डु यु कन्सिडर इट्स अ लाइफ फिटस अर इट्स नट लिभिङ भन्दाखेरि त हार्टबिट हो कि त्योभन्दा अगाडि पनि छ जेस्टेसन साक आयो कि आएन योग साक आयो कि आएन फिटल पोल आयो कि आएन डाक्टर साहबहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ होइन तर लाइभ त्यसको हार्टबिट भनेको त 5 to 7 विक्समा आउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ओके ल बच्चाको मुटुको धड्कन आयो है भनेर भने अब इट डिपेन्ड्स अपन हाउ people who talk about it or who are fighting about it, how they are advocating in this whole topic. होइन अब त्यहाँदेखि कन्सिडर गर्ने किनकि इट्स सेफ टु टर्मिनेट अ प्रेग्नेन्सी अप अन्टिल 9 to 10 विक्स अफ प्रेग्नेन्सी जुन नेपालमा छ नेपालमा त ब्लेस्ड भन्छु म यो चिज चाहिँ है एकदमै सोचे सम्झेर बनाएको नियम छ कि त्यसपछि चाहिँ अबोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन्स आउन सक्छ सो त्यसपछि चाहिँ फिटस ठुलो भइसकेको हुन्छ मदरलाई गाह्रो हुन्छ वोममा प्रब्लम हुन्छ होइन फिटस त बढ्दै जान्छ नि त होइन त्यो एउटा प्रब्लम तर नेचुरल रिजन्सहरू छ से फर एन एक्जाम्पल 11 to 12 विक्समा एउटा एनोमेली स्क्यान हुन्छ कि होइन त्यो एनोमेली स्क्यान पठाउँदाखेरि बच्चामा खराबी देख्यो बच्चा प्रपरली ग्रो नै हुन सक्ने चान्सेस छैन अथवा त्यो फिटसले को ग्रोथले गर्दाखेरि मेटर्नल हेल्थमा इम्प्याक्ट पर्ने देखिन्छ लङ टर्ममा भनेपछि त्यसपछि इन्डिकेटेड अबर्सन पनि गर्न पाइयो है नेपालको लले त्यो दिन्छ होइन तर त्यो भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रिजन हुनु पर्यो टु टर्मिनेट द प्रेग्नेन्सी तर त्योभन्दा अगाडि पनि यदि इन्डिकेटेड छ केही प्रब्लम जस्तो 5 to 6 विक्समा मुटुको धड्कन नआउने चान्सेस त धेरै हुन्छ नि त सो वाट यु डु विथ द्याट यु हेभ टु टेक इट आउट सो अबनर्मलिटिज बाहेक अरू केसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्तो कि युएसमा अहिले रिसेन्टली प्रो लाइफ भनेर आएको छ जस्तो लाइक फ्रम द मोमेन्ट अफ कन्सेप्सन नै अबोर्सन गर्न पाउँदैन राइट विच टु मी इज रिडिकुलस है अनि त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ यो 9 to 10 विक्सको कुरा आयो 9 to 10 विक्ससम्म बिकज त्यहाँ चाहिँ मदरको सेफ्टी नै च्यालेन्ज भएपछि द्याट मेक्स सेन्स राइट युएसहरूमा चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो त कतिसम्म थियो त्यहाँ चाहिँ स्टेट ल प्लेज कि स्टेट ल सो स्टेटमा फरक पार्टीको रुलिङ पार्टी अनुसार फरक त्यो माथि पनि रिलिजियसली के फलो गराएको छ त्यसले फरक अब क्याथोलिसिजम जुन छ नि क्याथोलिक्स लिडर भएको ठाउँमा चाहिँ हुँदैन एक्ज्याक्टली होइन त्यसैले बेसी सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि स्टेट वाइज थियो अब अहिलेको रुलिङले गर्दाखेरि दे जस्ट मेड इट वे डिफिकल्ट त्यहाँ चाहिँ ट्राभल गर्थ्यो क्या अर्को स्टेटमा गएर त्यो गर्ने जहाँ चाहिँ अलाउड छ होइन त्यहाँ पनि युजुअली मेडिकली अब एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन कुन स्टेटमा के थियो भनेर तर युजुअल टर्म भनेको मेडिकली अलाउड मेडिकल अबर्सन भनेको चाहिँ इट्स अप 9 to 10 विक्स नै हो कि पहिला त्यहाँ त्यस्तै थियो अहिले चाहिँ अक्रस द होल नेसन नै यो आएको अहिले चाहिँ अब चाहिँ नो नै भन्ने भयो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन्सको डुइङ ओके सो यहाँतिर चाहिँ 9 to 10 विक्ससम्म चाहिँ सो इट मेक्स सेन्स 5 to 7 विक्सपछि चाहिँ द चाइल्ड स्टार्ट्स ह्याभिङ अ हार्ट बिट कन्सियसनेस भन्ने चिज त हुँदैन होला कहिले हुन्छ होला कन्सियसनेस इन अ चाइल्ड
No clue of that. जन्मिने बेलामा some sort of consciousness हुन्छ I was talking to my dad about the same thing. He was talking to me something about right brain and left brain activities. He is an educationist, I know. So he loves talking about your stuff. And he was telling me, I'm 10 mahina ma janmeko. And I'm alikati more outspoken and alikati carefree than the rest of my siblings. So my dad says, you were in mamuko womb for a little longer. And that's why you're like this. I know. Your brain activity was like on for a little longer and probably you were like this. And there's a couple of talks. There's Dr. J.P. Agrawal who talks wonderfully about this. So I think the consciousness ko kura chahi त्यहाँ पनि आउँछ because बच्चाहरूमा हेर्ने भने जुन म्युजिकहरू यदि सुनिरहेको छ होइन प्रेग्नेन्सीको टाइम भने चाहिँ पछि एकदमै कस्टम्ड हुने जन्मिसकेपछि पनि त्यो छ तर यही पोइन्टमा आउँछ कन्सियसनेस भने आई थिङ्क सब्जेक्टिभ Right. So subconsciousness to a certain time pregnant we hear these things the kind of music, the kind of food you're eating, the environment, all these things let's affect God's child development or how they perceive things in general. But then consciousness ko thak up pinpoint we just know that the latest milestone that heartbeat everything else is like jumbled or urban milestones हार्टबिट पछिको पनि माइलस्टोन्सहरू हुन्छ न्युकल थिकनेसेसहरू होइन त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको अलमोस्ट 10 to 15 विकसम्म चाहिँ एबनर्मेलिटीहरू स्क्यान गरिरहने पिरियड हुन्छ कि प्रेग्नेन्सीमा सो मोस्ट अफ द डक्टर्स दे सेन्ड इन मल्टिपल टेस्टहरू होइन यही सिन्ड्रम्सहरूको टेस्टहरू योहरू पठाइरहनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसपछि हाउ द फिटस इज कमिङ अल अलङ लिम्सहरू प्रपरली बनिरहेको छ कि छैन हार्टको चेम्बर्सहरू होइन त्यसपछि पनि त डेभलपमेन्टलको त एम्ब्रियोलोजीको त टन्नै पार्ट्सहरू छ नि त अनि त्यसपछि फ्लुइडको इन्टेग्रिटी इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्रेग्नेन्सी इट्सेल्फ देन स्टार्ट्स गेटिङ कम्प्लिकेटेड फ्रम देन अनवर्ड्स कि This is very interesting to me, especially consciousness ko kura cha I've talked about it so many times with psychologists or dekhi liera neurosurgeons tara malai euta right answer kaile pani paeko chaina ke in general not bachaharu ko tara we as adults pani where does consciousness actually lie? Does it lie in our brain or like what is it भन्ने कुरा के This is a very interesting thing. There's a new machine के हाम्रो artificial reproductive technology it's called embryoscope. It came almost 6 years back. Okay. So embryoscope कस्तो भन्दाखेरि हामी usually egg र sperm लाई meet गराइसकेपछि inject गरिसकेपछि we put it in a closed chamber okay we let it culture for 3 to 5 days हैन so यो embryoscope त्यो भित्र के भइरहेछ we do not know होइन अब unless we take it out तर एकछिनको रियल टाइम मात्रै देखियो नि त we don't see the actual division happening so embryoscope भनेको यस्तो मसिन हो जसमा चाहिँ रियल टाइममा यु क्यान सी द एग स्प्लिटिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन नि त्यो फर्म भइरहेको सो वेन साइन्टिस्ट स्टार्टेड यो जतिखेर एक्सपेरिमेन्टल फेजमा थियो अनि हाउ इट्स डुइङ भन्दाखेरि दे नोटिस समथिङ के अ स्पार्क स्पार्क चाहिँ मोस्ट अफ द फर्टिलाइज्ड एग्सहरूमा चाहिँ स्पार्क देखियो है दिस इज वेरी इफ यु गुगल दिस यु विल फाइन्ड टन्स अफ पेपर्स अन इट पिक्चर्स पनि आउँछ भिडियोज पनि आउँछ होइन फर्टिलाइज गरेर हामीले त भित्र राखिदिन्छौँ फर्टिलाइजेसन टेक्स अबाउट 20-30 मिनट्स हार्डली डिपेन्डिङ अन नम्बर अफ एग्सहरू होइन त्यो गरेर भित्र राखिदिन्छौँ त्यसपछि दिस अ टाइम वेन द स्पार्क ह्यापन्स रहेछ कि कुन कति टाइम फ्रेम हुन्छ युजुअली 3 to 5 hours आफ्टर यु हेभ डन द फर्टिलाइजेसन होइन अनि दिस वान पेपर दिस गाई रोट वान अफ द एम्ब्रियोलोजिस्ट सो दिस इज द भेरी अनयुजुअल फिनोमिनन द्याट आई नोटिस्ड इन माई ल्याब भनेर भन्दाखेरि अनि उसले ही स्टार्टेड पोस्टिङ अबाउट इट कि guys is this real do you guys have embryoscope होइन if you notice something similar मैले यो देखि स्पार्क भन्दाखेरि multiple embryologists are actually witnessing it अनि जुन embryos जुन एग्सहरूमा त्यो बेलामा स्पार्क देखियो होइन those are actually turning into a embryo a healthy embryo and actually they're leading to live birth rate होइन अब त्यो is it because of that is about there are so many medias and chemicals and so many things involved in that so exactly pinpoint गर्न चाहिँ गाह्रो भयो अनि यो यतिकै डिसमिस भएर गयो यो चिज चाहिँ होइन I'm not sure if someone is looking at it अहिले at the moment significant हो कि होइन भनेर चाहिँ छैन तर that phenomenon is still happening okay that's still happening
अनि अहिले त मोस्ट अफ द एआईहरूले अब स्पार्क पनि काउन्ट गर्न थालिसक्यो कि So that happens multiple times. multiple times. Okay. Yes. Most of the उसमा त्यो स्पार्क आउँछ आफ्टर सर्टेन टाइम अनि त्यो स्पार्क पनि अब रिड गर्न थालिसक्यो त्यो मसिनले त्यस्तो मसिन्सहरू बनायो अनि त्यसपछि एन्ड द्याट्स एक्चुली लिडिङ टु अ हेल्दियर एम्ब्रियो एन्ड देन टु अ लाइभ बर्थ के आई वुडन्ट से इन 100% अफ केसेस तर मोर देन 75 रेकर्डेड केसेसहरूमा चाहिँ द्याट हेज लेड टु लाइभ बर्थ भनेर बनाएको छ कि सो अब and then you again यही consciousness-को यो कुराहरू होइन is this divine something you know how quickly it becomes controversial होइन यो कुरा डिभाइन भन्दा पनि अब अलिकता मोर रियलिस्टिक र साइन्स बेस्ड र डेटा बेस्ड जाने हो भने चाहिँ अलिक ऱ्यासनली हेर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स इट इज विदिन आवर सेल्फ नै तर इफ इट ह्यापन्स इन ब्रेन अलिकता हामी साइड ट्र्याक गयो है अलिकता यो थट एक्सपेरिमेन्ट इफ इट ह्यापन्स इन आवर ब्रेन जो न्युरोन्सहरू फायर गरेर अनि त्यसपछि अब एउटा सेयिङ छ इट्स द सोल एभ्रिथिङ त्यहाँबाट आउँछ अर्को भनेर चाहिँ समथिङ ह्यापन्स इन द ब्रेन विच इज मोस्ट लाइकली त्यही नै होला आन्सर भनेपछि चाहिँ त्यो ब्रेन अर्को बडीमा राख्दाखेरि डज द्याट पर्सन फिल्स लाइक हुन्छ कि ओके दिस पर्सन द्याट्स अनदर थिङ द्याट आई क्वेसन अबाउट कि बेला बेला अनि आई आस्क अल दिज पिपल एक्सपर्टहरू यो कुराहरू नोबडी हेज आन्सर्स अहिलेसम्म चाहिँ No, I only have references from movie and that's a bad example. It's bad anecdotal example भइहाल्यो त्यो त बट लाइक इट्स अमेजिङ यो चाइल्ड बर्थको कुरामा चाहिँ एभोल्युसनमा पनि इट्स इन्ट्रेस्टिङ एभोल्युसनरी पोइन्ट अफ भ्यूमा के भनिन्छ भनेपछि ह्युमन बेबिज आर बोर्न प्रिमेच्योरली कम्पेयर टु अदर एनिमल्स एन्ड द्याट इज वाइ इफ यु लुक एट एनी अदर एनिमल उनीहरू चाहिँ जन्मेको विदिन डेज अर आवर्स दे स्टार्ट एक्टिङ अप होइन एउटा सर्टन सेप भइसकेको हुन्छ उनीहरू एन्ड ह्युमनको केसमा चाहिँ पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो अरे तर विथ एभोल्युसन वेन वी स्टार्टेड वकिङ अन टु लिम्स एन्ड एभ्रिथिङ यो हुन्छ नि द साइज अफ द हिप्स स्टार्टेड श्रिङ्किङ सो प्रिमेच्योरली बोर्न हुनु पऱ्यो त्यसको बुन के भयो भनेपछि नाउ यु क्यान सेप द्याट पर्सन नाउ अनि एकजनाले मात्र नसकेर ट्रेन गर्न नसकेर अरू हेर्न नसकेर सोसाइटीको कन्सेप्ट्सहरू आउनु थाल्यो मोर पिपल गट इन्भल्भ मोर यो कल्चर एन्ड ट्रेडिसन अल द्याट थिङहरू हुन थाल्यो सो इफ यु थिङ्क अफ इट द्याट्स एक्चुली इन्ट्रेस्टिङ होइन द्याट इज समथिङ द्याट ह्यापन्स इन आई डोन्ट नो अरू स्पिसिसमा तर ह्युमन्समा चाहिँ इट्स प्रोमिनेन्टली अरू स्पिसिस भन्दा चाहिँ प्रिमेच्योरली नै जन्मिन्छ एन्ड आई डोन्ट नो म यहाँ कहाँबाट आएँ तर द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ टु मी It is, right. Okay, so let's get into the cost. How expensive is this whole thing? Okay, so fertility treatments can get quite expensive if you are someone who wants to address it even before it's thrown at your face. I mean, it can get really cheaper, I would say. I know. तर अब एकचोटि प्रोसेसमा गइसकेपछि त lakhsमा हुन्छ numbers. Okay, so let's break it down. Let's say you're at a healthy stage. Within that, a female is around 22 to 27 years of age, or a male is like, let's say, below 35 or 40. Two cases to preserve garnu paryo bhane chai if let's say the woman wants to have a child later 40 years pachi. Yes. So that process it's going to be relatively cheaper. Yes. Is what you're saying. Lot cheaper. Right. A lot cheaper. Right. So a lot cheaper, and then it will ensure that you have your genetic kid as well. Okay. Kina bhanda by the time if you're 40, if you decide to conceive at 40, you might not end up with any eggs. त्यो बेला चाहिँ होइन अनि what you do, you look for another ovum donor अथवा स्पर्मको केसेसमा स्पर्ममा कुनै प्रब्लम भयो you need a sperm donor. तर सुरुमा नै if you're like okay 27 मा if you get about like 25 eggs होइन if you're lucky enough, if you get 27 eggs, you preserve it. If you have a partner ready with whom you want to mother a child, parent a child भनेपछि you create an embryo. You don't go for egg freezing or sperm freezing. You fertilize and then you freeze your embryos. You ensure like you keep it for certain time, 5 years, 10 years, कति years down the line you want to so the growth process मात्र रोक्ने भयो ग्रोथ 5 दिनसम्म हुर्कायो होइन just to make sure that it's viable. त्यसपछि त्यसको बायोलोजिकल प्रोसेसलाई स्टप गरेर फ्रिज गरिदिने. ओके एकछिन है त म यसमा फेरि मैले सोच्छु सो लेट्स से यो जुन एम्ब्रियो भइसकेपछि फ्रिज गर्ने प्रोसेसमा त्यसमा डज इट ह्यापन लाइक थ्रु सेक्सुअल इन्टरकोर्स कि लाइक के अरे स्याम्पल्सहरू लिएर IVF sampling so in vitro outside the body होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मल्टिपल नम्बर्समा एम्ब्रियोज चाहिँ यु स्टोर इट तर लाइक पार्टनर रेडी भएको छैन या भन्छ आइडेन्टिफाई भएको छैन भनेपछि चाहिँ देन यु जस्ट कलेक्ट योर एग and if it's the guy then you freeze your sperm. So what is the cost of these tinta cases? So sperm ko case I'll start with sperm. Comparatively way cheaper because all you need to do is sample.
make sure that you take care of yourself, and this will sample, and then the freezing process starts. So in first year could cost you anywhere around from 25,000 to 40,000 depending upon cost of clinic ho. So you per year? So first year ko cost. First year ko, because the process is involved ni ta freezing गर्ने processहरु पनि हैन. त्यसपछि per annum it could be 20-25,000 अनि 30,000 depending upon कस्तो खालको clinic it starts. So first year कति भन्नुभयो? Approximately 25 to 40 हुन जान्छ. So similar नै भयो नि त first year second year? So first year second year देखि चाहिँ freezing को जुन procedure cost हुन्छ नि त्यो घटेर storage cost मात्रै लाग्छ के. So say for an example 25,000 चाहिँ storage cost छ first year को अनि 15,000 चाहिँ freezing गर्ने procedure cost छ हैन. So that कति भयो? 30, 40? 30-40% drop हुने भयो. We get a discount. After that. You get a discount. Okay. And for as long as longer you want to store, actually it gets cheaper. Okay? Kinaki then those sperms vials are sent to a permanent storage tank जुन चाहिँ खुल्दै खुल्दैन. त्यो ब्याङ्कमा FD गरे जस्तै हो. खुल्दै खुल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरु पनि अब लङ्गर रनमा बढी भए पनि एकदमै रिगरस प्रोसेस भन्ने हुँदैन. You just don't open that at all. Okay? अनि त्यसले गर्दा कम भयो. अब एगको केसमा चाहिँ बिकज यु हेभ टु ओभेरियन स्टिमुलेसनको प्रोसेस हुनु पर्यो, हार्भेस्टिङ द अन्डर एनेस्थेसिया गर्नु पर्यो, ओटी एन्ड एभ्रिथिङ हैन. सो इट वुड कस्ट यु एनीवेयर इट माइट स्टार्ट फ्रम 2 lakhs Nepalese rupees to it can go up to depending upon what kind of injection you are getting, drugsहरू हैन, anywhere to 3 lakhs. This is the first year ko cost ho. Procedure expensive. Second year dekhi chai your cost would reduce to 45,000 to 50-60,000 per annum. But still relatively it's a more complicated process, I would assume. Yes. Okay. Yes. Sperm bhanda ta complicated ni. Egg needs ekdamai care ani maya ani अनि maintenance. So चिसोले मात्र भएन, -100 something degree ले मात्र हुँदैन. हुँदैन. So what else के हुन्छ different? So त्यसको storage नै अलिकति different हुन जान्छ हैन. We have to make sure that we are storing it in a place where we are not disturbing it के हैन. So multiple strawsहरुमा freeze गर्नुपर्ने हुन्छ. Sperm पनि straws मा हो? Vials मा. Okay. So vialsहरु 1.8 1.5 ml को vialsहरु आउँछ. त्यो भयो. अब स्ट्रजहरु चाहिँ एग फ्रीज गर्ने त्यो कन्ज्युमेबल्सहरु नै इट्स भेरी युनिक एन्ड एडभान्स्ड. सो यो प्रोसेस हराउला भन्ने हुँदैन? आई मिन लाइक केही डोन्ट यु गाइज हेभ लायबिलिटिज एउटा रिस्कको लाइक वाट इफ समथिङ ह्यापन्स? एग हराउँछ भनेर आई मिन डिस्ट्रोय हुने, हराउने, बिग्रिने त्यस्तो केही हुँदैन? सो त्यही भएर क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीको एउटा मेजर पार्ट भनेको QA/QC हो कि, क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल भन्छ हैन. आई थिङ्क मेरो 50% अफ टाइम त मैले प्र्याक्टिसको मेरो 50% अफ टाइम त आई एम मेकिङ स्योर कि इक्विपमेन्ट्स आर रनिङ प्रपरली, देयर इज ग्यास सप्लाई अल द टाइम. देयर इज यस. यु मिन लाइक लिक्विड नाइट्रोजनको? नो ग्रो गर्ने चेम्बरमा पनि युनिट कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन एन्ड द ग्यासेसहरू त्यो त्यसको सप्लाई त्यो ब्लक नै हुनु भएन कि, अलिकति प्रेसर पनि कम हुनु भएन. अनि लिक्विड नाइट्रोजनको सप्लाई, सो युआर चेकिङ इट अल द टाइम. द्याट्स द मेन रिजन क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट नेभर इज अन अ भेकेसन कि है. त्यही पनि आई वुड अज्युम किनकि ह्युमन एरर त हुन सक्छ होइन. नाउ इज देयर इन्स्योरेन्स अर समथिङ लाइक द्याट द केसमा? हुँदैन. अहिलेसम्म ग्लोबली कहीँ पनि इन्स्योर गर्दैन? For the lab human errors, no. No. Wow, okay. तर जस्तो युक्रेनको अहिले क्राइसिस भयो नि, युक्रेनमा त पुरै अब बम्बिङ त्यो सबै भएर त्यहाँ त युक्रेन भनेको त सरोगेसी, कमर्सियल सरोगेसी, हेटेरोसेक्सुअल कपल्सको लागि इट्स अ हब. अनि युक्रेनियन एग डोनर्स आर भेरी फेमस इन द वर्ल्ड, एकदमै फेमस है. यो हेजल आइज एन्ड अल भएको भएर उनीहरूको फिचर्स इज भेरी पपुलर. अनि त्यहाँ केसेस गरिरहेको त आई थिङ्क थाउजन्ड्समा थियो होला ग्लोबल कपल्सहरू होइन. त्यो थाउजन्ड्समा भएको कपल्सहरूको एभरेज के भयो त? सो उनीहरूले कतिवटा क्लिनिक्सहरूले आइभी मेड भन्ने कम्पनीजहरू उहाँहरूले त ट्याङ्कमा हाल्दै बोर्डर क्रस गराएको छ कि, अथवा लिक्विड नाइट्रोजन ठाउँमा. सो यु ट्राई एज एन एम्ब्रियोलोजिस्ट, यु ट्राई योर बेस्ट टु सेभ देम. तर समटाइम्स केसेस अब नेपालकै अर्थक्वेकको सिनारियो लास्ट वलमा भन्नु भनेपछि त लास्ट अन द लाइन भन्नु भने त्यो एम्ब्रियोलोजिस्ट अर द्याट क्लिनिक नै भएर जाने भयो. यस. So earthquakeको बेलामा minus the acquiring nitrogen or things like that, I mean the everything moving, does that affect or not? मुभिङले अफेक्ट खासै गर्दैन किनकि फुल हुन्छ ट्याङ्क होइन. ट्याङ्क खस्ने त्यस्तो के हुन्छ? ट्याङ्क खस्ने हुँदैन बिकज इट्स लाइक क्वाइट हेभी. अनि मजाले नै त्यो हुन्छ. बिल्डिङ डिस्ट्रोय भयो भने हो
अब that's a situation that धन्नले we didn't encounter that होइन, touch wood I would say. तर कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि सप्लाई गाह्रो भएको थियो कि, किनकि त्यसलाई त फिल गरिरहनु पर्यो होइन. सो मेरो ध्यान चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई सेफ्टी इन्स्योर भन्दा पनि त्यहाँ त कतिजना फ्यामिलीको एम्ब्रियोज. राइट. सो जेनरली मिसक्यारेज नेचुरल बर्थमा हुने कारण के हो? अगेन मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ यसमा होइन. अब वेन वी आर टकिङ अबाउट ह्युमन बडी एकदमै कम्प्लिकेटेड भएको हुनाले चाहिँ वेन आई से मल्टिपल फ्याक्टर्स इट माइट साउन्ड अनोइङ, तर अब द्याट्स द रियालिटी होइन. एउटा त एनाटोमिकल फ्याक्टर्सहरू भयो, पाठेघरले सम्हाल्न नसकेर होइन, पाठेघरको त्यो क्यापेसिटी भएन भने पनि मिसक्यारेजेसको केस भयो. अर्को भनेको जुन बनेको बेबी छ त्यसमा जेनेटिक म्यालफर्मेसन्सहरू भयो भने होइन. अर्को कुरा भनेको अब ट्रमा इन्ड्युस्ड पनि हुनसक्छ है. यो रिजन्सहरू चाहिँ प्राइमेरी रिजन्सहरू हो मिसक्यारेजेसहरू. लाइक एक्सटर्नल फ्याक्टर्स अर केही खानु या केही गर्नु एक्जाजुरेट गर्छ कि यो थिङ्स? अब त्यो अघि इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको पिल हामीले अघि कुरा निकाल्थ्यो होइन. एक्सेसिभ त्यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लिनेहरूमा पनि मिसक्यारेज रेट बढाएको छ भनेर ESRMको 2014को पेपर्सले देखाएको छ कि होइन. त्यसपछि अब युएसमा त एकदमै रेगुलेटेड नै छ त्यो चिज होइन. त्यस्तो चिजहरू भइदियो वेयर यु आर प्लेइङ टु मच विथ युर रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्स क्या, पिट्युटरी फङ्सनसँग एकदमै धेरै मेडल गर्न थाल्यो होइन. द्याट कुड बी वान अफ द रिजन द्याट यु माइट इन्काउन्टर द्याट होइन. तर एक्सटर्नल अरू फ्याक्टर्स भनेको अब वाट युआर इन्फ्लेक्टिङ अपन यर बडी in terms of and what you are putting your body to an exposure के, त्यसले पनि एकदमै फरक पार्छ. तर स्पोन्टेनियस प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अथवा IVF थ्रु भएकै प्रेग्नेन्सीमा पनि यदि स्ट्रङ प्रेग्नेन्सी छ, अपहोल्ड गराएको प्रेग्नेन्सी छ भने त्यस्तो रिस्क भन्नेको चाहिँ खासै हुँदैन है. लेट्स से लाइक थिङ्स लाइक एल्कोहल खानु हुँदैन, अनि त्यसपछि कफी, अघि हामीले अलिकति कुरा गरेँ, कफीले पनि एफेक्ट गर्छ टु सम एक्सटेन्ट, या स्मोकिङ कतिको लाइक स्मोकिङले चाहिँ मिसक्यारेज इन्ड्युस गर्छ भनेको त अब रिसर्चहरूले त फालै रिसर्चहरू छ त्यसले होइन, ट्रिगर गर्छ अनि अरू फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ अझै एम्प्लिफाई गरिदिन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ. एकदमै रिगरस स्मोकिङ छ होइन, चेन स्मोकर छ भने त अभियसली इट विल कम डाउन टु द सेम थिङ नै. एल्कोहल पनि अगेन टक्सिसिटीको कुरा भयो, तर एल्कोहल इट्सेल्फले चाहिँ मिसक्यारेज गर्ने भन्दा पनि त्यो बच्चा चाहिँ एल्कोहल डिपेन्डेन्ट जन्मिदिन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ कि, ठ्याक्कै ड्रग डिपेन्डेन्ट जस्तै युएसमा त्यो हेरोइन एडिक्ट्स. द्याट क्यान बी अ गुड एक्सक्युज हुन्छ नि बच्चालाई, वाइ आर यु ड्रिङ्किङ भन्नुहुन्छ. अनि इट्स अ भेरी रियल थिङ त्यो. युएसमा इफ युभ नोटिस अथवा वेस्टर्न कतिवटा कन्ट्रिजहरूमा हेरोइन एडिक्ट्सहरू दे डेलिभर अ बेबी, बच्चाहरू त ड्रग डिपेन्डेन्ट भएर जन्मिन्छ. अनि सो मेडिकली मोडरेटेड क्वान्टिटीमा जबसम्म त्यो बच्चालाई अब सर्भाइभ त गराउनु पऱ्यो नि त, किनकि विड्रलमा जान्छ नि त. सो त्योबाट बिस्तारै अनि दे हेभ टु डु थेरापिज एन्ड अल द्याट एन्ड देन दे टेक केयर अफ द बेबी. सो एल्कोहल पनि एकदमै प्रेग्नेन्सी थ्रु आउट खाइरहेछ, त्यो गरिरहेछ भने डिपेन्डेन्सी हुने चान्सेस. यो डिपेन्डेन्सी भने कहिले थाहा हुन्छ त? आइम प्रिटी स्योर 1-2 वर्षको बच्चालाई त खुवाउँदैन, तर त्यो कुन डिपेन्डेन्सी छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ? सो यु नो विथ द मदर नि त होइन, आमाबाट त थाहा हुन्छ द्याट सी इज टेकिङ इन यो मच क्वान्टिटी. यो नाउ दिस इज समथिङ फर एन अब्स्टेटिसियन टु आन्सर होइन, गाइनोकोलोजिस्टहरूले. तर युजुअली द हिस्ट्री इज वाट कन्फर्म्स द्याट यु नो द मदर इज एल्कोहलिक अर नट होइन. त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि देयर आर सर्टेन टक्सिसिटीको टेस्टहरू गर्ने थियो. आई थिङ्क इट्स वाट अ पेडियाट्रिसियन रुल्स आउट होइन, कि दिस कुड बी द ट्रिटमेन्ट रेजिम फर द बेबी भनेर. द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ. अर्को चाहिँ लाइक फिजिकल एक्टिभिटीहरूले एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? लेट्स से वर्कआउट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, थिङ्स लाइक द्याट. सो एनिथिङ, सो हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भने नाइटो होइन. सो पेल्भिस एरिया यो भयो, एकदमै उकालो चढ्दाखेरि यहीँ दुख्ने, ओह्रालो चढ्दा पनि यहीँ दुख्ने भन्ने हुन्छ होइन. सो अब यहीँ बेबी भएको हुनाले कुनै पनि स्ट्रेनस एक्सर्साइज इफ युआर डुइङ द्याट्स इम्प्याक्टिङ तिम्रो यो रिजन भनेपछि त अभियसली इट्स गोइङ टु थ्रेटन युर प्रेग्नेन्सी होइन. तर अपार्ट फ्रम द्याट नाउ देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु क्यान डु नि त. अहिले त प्रिनेटल पोस्टनेटल एक्सर्साइजेसहरू भन्ने लाइट वर्कआउट्सहरू, त्यो त हेल्पफुल पनि हो. त्यो त एकदमै हेल्पफुल हो. आई थिङ्क डक्टर देमसेल्भ्स दे एडभाइस यो सिनी चढ्नु अलिअलि, यो घरको अलिअलि रिगरस चाहिँ हुनु भएन. मेरो दिमागमा ठ्याक्क त्यो इमेज आइरहेको थियो हिन्दी फिल्महरूमा जहिले पनि प्रेग्नेन्ट मदर भर्याङबाट लड्छ नि, गोली त्यही दिमागमा आइरहेको
Miscarriage भन्ने बित्तिकै भेरी मुभी लाइक तर द्याट्स त्यो त एकदमै रिस्की of course I would assume राइट so not many external factors that affect miscarriage genetic factors या anatomical factors ले चाहिँ affect गर्ने भयो हजुर अब एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू पनि छ तर एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू के एकदमै रिगरस ट्रमा नै हुनु पर्यो अदरवाइज रिपिटेड हुन पर्यो क्या इन्फ्लेक्सनहरू पनि okay एकचोटि स्मोक गर्दैमा अथवा एकचोटि एल्कोहल एउटा बियर खाँदैमा ओहो दिस इज द रिजन भन्ने चाहिँ हुँदैन सो मोर लेटर स्टेजेसमा दोज आर प्रोमिनेन्ट कि थ्रु आउट नै त्यस्तै नै हो यो कुराहरूको फ्याक्टर्स अब प्रेग्नेन्सी भनेको त थ्रु एन्ड थ्रु नै रिस्की हो म भन्छु होइन अब पिपल भ्यारी अब डाक्साबहरूको डिफ्रेन्ट भर्जन नै होला होइन यसमा अब इनिसियल त झन् इम्पोर्टेन्ट किनकि हार्टबिट कुर्नु पऱ्यो त्यो कुर्नु पऱ्यो वाट इफ हार्टबिट आएर गयो भने के होइन अथवा 10 विक्सको फिटस त्यसपछि भाइबल नै भइदिन भने के सो त्यो पनि रिस्की भयो प्रेग्नेन्सीको बिच टर्ममा कुनै एनोमेलीहरू देखिदियो कि केही देखिदियो त्यो पनि रिस्की भयो लास्टमा त अब लिकेज भइदिन्छ कि के भइदिन्छ लेबरमा गइहाल्ने भने त्यो पनि रिस्क फ्याक्टर भयो होइन सो त्यसले गर्दा थ्रु एन्ड थ्रु नै रिस्की चाहिँ हुन्छ उत्तिकै वेटेज क्यारी गर्छ आई वुड से प्रेग्नेन्सी अल टुगेदर इज त्यही नै एकदम आई वुडन्ट से इट्स एनिथिङ रिस्की बिकज इट्स अब बायोलोजिकल प्रोसेस होइन तर आई वुड से यु निड टु बी इक्वली कसियस के थ्रु एन्ड थ्रु ओके एउटा फेरि ब्रेक लिउँ है ओके लेट्स टक अबाउट एम्ब्रियोलोजी फाइनली लास्ट त्यसले लागि इज दिस एउटा कमन सब्जेक्ट हो कि or industry as a whole नेपालको चाहिँ के छ हिस्ट्री ग्लोबल के छ where do we stand सो एम्ब्रियोलोजी बेसिकली भनेको त स्टडी अफ एम्ब्रियोजहरू नै भयो होइन त्यसलाई पनि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ कि एउटा प्री कन्सेप्सन एम्ब्रियोलोजी भयो एउटा चाहिँ पोस्ट कन्सेप्सन एम्ब्रियोलोजी भयो सो मैले डिल गर्ने भनेको चाहिँ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी द्याट्स प्री कन्सेप्सन एम्ब्रियोलोजी होइन एग स्टेजमा स्पर्म स्टेजमा जबसम्म चाहिँ आमाको पाठेघरमा ट्रान्सफर गरिँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो प्री कन्सेप्सनको पार्ट भयो एम्ब्रियोलोजीको यो चाहिँ रिलेटिभली नयाँ चाहिँ होइन जबदेखि यो टेस्ट ट्युब बेबी अब एम्ब्रियोलोजी चाहिँ पहिल्यैदेखि हो किनकि स्टडी अफ फिटसेस भइहाल्यो होइन अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई टर्म दिनुभएको छ एम्ब्रियोलोजी नै भनेर पनि छ फिटल मेडिसिन भनेर पनि डाक्टरहरूको एउटा सुपर स्पेसियालिटी हुन्छ त्यसमा होइन क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी भनेको इट्सेल्फ इज नट न्यू अभियसली क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट विथ जीन पर्डी फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी लुई ब्राउन जन्मिँदाखेरि उहाँले हेल्प गर्नुभएको थियो सो रिलेटिभली भेरी न्यू किन भन्दाखेरि यसको एउटा डिस्टिङ्क्ट ब्याकग्राउन्ड भन्ने हुँदैन कि यो चाहिँ एम्ब्रियो साइन्टिस्टहरू भयो हामीहरू भनेको होइन र यो चाहिँ अरू स्ट्रिमको मेडिकल ब्याकग्राउन्डको स्ट्रिम्सको प्र्याक्टिसनर्सहरूले पनि रिप्रोडक्टिभ साइन्समा प्र्याक्टिस गरिदिएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म यसलाई स्ट्रिम लाइन चाहिँ गराएको थिएन कि होइन सो मेडिकल बायोटेक्नोलोजिस्ट हुनुहुन्छ दे गट ट्रेन्ड अनि दे स्टार्ट डुइङ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी सो नाउ दे आर कल्ड क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट भनेर होइन अथवा एमबिबिएस हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीमा इन्ट्रेस्ट आयो हि लर्न हाउ टु मेक एम्ब्रियोज नाउ हि बिकम ए क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट सो कुनै पनि सर्टन एउटा बेसलाइन ब्याकग्राउन्ड स्टडी ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि नो एउटा त्यसपछि गर्नु पायो त्यहाँ चाहिँ डाइभर्ट हुनु पायो होइन सो द्याट स्पेसलाइज्ड स्टडी चाहिँ कति इयरको हुन्छ सो युजली यसमा चाहिँ हामी मास्टर्स डिग्री चाहिँ भन्छौँ होइन किन भन्दाखेरि बाई देन र अझ कन्सन्ट्रेटेड केमिस्ट्रीहरू होइन अनि ह्युमन बायोलोजीहरू एटलिस्ट सेल्सहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो होइन सो मेरो आफ्नै जुलोजी बटनीज र केमिस्ट्रीहरू थियो होइन मास्टरसम्म मैले आई डिड द्याट अनि त्यसपछि आई स्विच्ड इन्टु दिस त्यो एटलिस्ट नो हाउ त हुनु पऱ्यो नि त किनकि त्यसपछिको 2.5 इयर्सको ट्रेनिङ भनेको त यो स्टडिङ ओन्ली मेडिसिन है सो त्यो अहिलेसम्म स्ट्रिमलाइन र कतिवटा कन्ट्रीहरूमा अझै पनि स्ट्रिमलाइन छैन कि सो तर यसको कट अफ भनेको चाहिँ एनी वान हु हेज डन 4 years अफ ब्याचलर्स और जसले चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ साइन्समा विथ सर्टेन ब्याकग्राउन्ड्स भनेपछि देन यु क्यान स्टार्ट स्टडिङ फर क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी त्यसपछि बल्ल पढ्न पायो अनि 2.5 years जस्तो चाहिँ इट टेक्स देन यु क्यान बिकम वान नेपालमा छ कि छैन यो स्टडी नेपालमा चाहिँ छैन यु हेभ टु गो अब्रोड छैन which is like best destination or best country कहाँ हुन्छ University of Leeds UK मा चाहिँ अहिले 1 year को मास्टर्स दे आर अफरिङ इट होइन ब्याचलर्समा चाहिँ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी छैन किनकि यो सुपर स्पेसलाइजेसन कोर्स भए भएर युनिभर्सिटी अफ डन्डी छ अर्को युकेमै स्कटल्यान्ड
दे हेभ इट एज वेल होइन युएसमा चाहिँ कुनै पनि कलेजले अफर गरिरहेको छैन दे हेभ ट्रेनिङ प्रोग्राम्स क्लिभल्यान्ड क्लिनिक छ होइन युनिभर्सिटी अफ क्लिभल्यान्ड उनीहरूले ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू गराएको छ तर मास्टर्स नै छैन अब इन्डियामा कतिपय युनिभर्सिटी कलेजेसहरूले युनिभर्सिटी त होइन कमर्सियलाइज गरेर 2 years अफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी कोर्सेस मास्टर्स एमएससी इन द्याट भनेर छ तर एज सच यसमा चाहिने भनेको इन्टर्नसिप र सर्टेन मेडिकल लेक्चर्सहरू इन्टर्नसिप र ट्रेनिङ नै हो फर एज किनकि अलाइड स्किल भयो हातले गरिरहने यु हेभ टु मास्टर द्याट क्राफ्ट होइन सो त्यो चिज भएको हुनाले यसमा त्यो बसेर लेक्चर सुनेर मोर प्र्याक्टिकल बेस नै हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ ब्याचलर्समा सम मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाटै फर्मेसन हुनुपर्छ I would say biology background. Now, medical and biology are different. Okay. All right. So, biological or biological sciences भयो भने चाहिँ the best thing. तर चाहिँ बायोलोजी नपढेको मान्छेले पनि गर्न पाउँछ No, if you come from management and all that, no. Okay. No. You can become a technician. Okay. I know for the equipments and all that. I know if you're really interested after certain training. तर skill कै लागि किनकि decision making को कुराहरू थुप्रै हुने हुनाले चाहिँ. So for that and you need to be able to counsel and talk to the patients with facts and figures. त्यसको लागि you need certain एउटा build up त चाहिन्छ नै. So करियरको स्कोप कस्तो छ नेपालमा चाहिँ? अब इट्स एक्चुली अमेजिङ थाहा नै छैन मान्छेहरूलाई द्याट यु क्यान बिकम एन एम्ब्रियोलोजिस्ट भनेर कि 2015मा वेन आई केम ब्याक आई वेन्ट टु अ भेरी रेप्युटेड गाइनोकोलोजिस्ट म्याम म अलिअलि ट्रेनिङ गरेको छु होइन जर्जियामा मलाई अलिअलि थाहा छ यसको बारेमा आई वर्कड कपाल अफ इयर्स रसियनहरूसँग विदेशीहरूसँग काम गरेँ सो आई नो इन एन्ड आउट कसरी वर्क हुन्छ खालि त्यो स्किल मास्टर गर्नु छ अलाउ मी भनेर 2-3वटामा आफै काम माग्न गएको क्या म चाहिँ हुन्छ नि आइल डु इट भनेर अनि आई वाज शप्ड अफ होइन आई वाज ब्याडली शप्ड अफ लाइक हुन्छ नि तिमी बरु म्यानेजिङ गर यो गर हुन्छ नि नोबडी किनकि त्यो बेलासम्म पनि इन्डियाबाट एम्ब्रियोलोजिस्टहरू आउने इन्डियामा त मजाले नै म्यान पावर छ होइन सो उहाँबाट आउने अनि उहाँहरूले केस गर्ने जाने ब्याचमा गर्ने आउने जाने त्यसरी थियो अब पेसेन्टले पनि सफर गरिरहेको थियो किनकि महिनाको 4 दिन त एम्ब्रियोलोजिस्ट आउँछ इन्डियाबाट बाँकी 26 दिन पेसेन्टहरूलाई कुनै इन्फर्मेसन चाहियो भने कसलाई गएर भन्ने अनि हु विल टेक केयर अफ द ल्याब किनकि क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल इज सच अ इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु नेपालमा एम्ब्रियोलोजिस्टहरू दे आर द हिरोज बिहाइन्ड द कर्टन्स भनेर भन्छ कि वी डोन्ट सो आवर सेल्भ्स we are like there the doctors is like in the front and they are the one counseling and talking to the patient तर 50-50 नै पर्छ क्या रोल्सहरू चाहिँ अनि 15 मा आउँदाखेरि त 1-2 जनाको नाम सुनेको थिएँ मैले बट आई स्टिल एम नट श्योर वेदर नट दे वर प्र्याक्टिसिङ ब्याक देन भनेर 2016 को बिगिनिङदेखि जब मैले प्र्याक्टिस गरेँ अनि बिस्तारै देवर लाइक कपाल अफ अदर पिपल आई हर्ड अफ दे वर डुइङ केसेस भनेर अहिले चाहिँ भन्ने हो भने प्रब्ली सिनियर मोस्टको रेन्जमा आउने त 3-4 मात्रै हुनुहुन्छ नेपालमा र मोस्ट अफ देम आर स्टिल लर्निङ एज एन इन्टर्न क्लिनिक्सहरू ल्याब्सहरूमा होइन अनि त्यो स्टिल नट त्यो इन्जेक्सनहरूको स्टेजसम्म पुग्नु भएको छैन होइन होपफुली दे विल बी देयर भेरी सुन र नेपालमा जस्तो माइक्रोबायोलोजी ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ होइन बायोटेक्नोलोजी ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ दे हेभ अ ह्युज स्कोप के यो फिल्डमा आउनको लागि अनि रेन्युमरेसन इज भेरी गुड एज वेल इफ यु क्यान डु प्रिटी वेल इफ यु क्यान गिभ गुड सक्सेस रेट्स होइन इफ यु क्यान रियली ह्यान्डल यो ल्याब वेल भनेपछि ल्याब डिरेक्टरसम्मको पोजिसनमा जान सक्ने चान्सेसहरू हुनुहुन्छ वेयर यु डेभलपिङ यो ओन प्रोटोकल्सहरू अब बल्ल म त्यो स्टेजमा पुगेको छु आफ्टर 8 years होइन भनेपछि त यसको ग्रोथ चाहिँ अमेजिङ छ कि एन्ड देन यु सिट डाउन विथ अल दिज डक्टर्सहरू होइन गाइनोकोलोजिस्टहरू एन्ड यु डिस्कस अल द टेक्निक्स एन्ड टेक्नोलोजिज एन्ड हाउ टु इम्प्रुभ अनि एडभान्स रिप्रोडक्टिभ हेल्थ नेपालमा सो अहिले पनि डिमान्ड चाहिँ छ फर दिस ओ माई गॉड यस ह्युज डिमान्ड ओके सो तपाईँहरूले मान्छे खोज्दाखेरि स्किल्ड म्यान पावर पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन द्याट इज एन इस्यु सो आई केम मैले जब नयाँ क्लिनिक खोलेँ मलाई यो 3टा क्लिनिक्सहरूमा काम गरेर मलाई एकदमै कामको प्रेसर भयो कि किनकि पेपर वर्क्स पनि हुन्छ नि त टन्नै रेकर्ड किपिङ भनौँ न कति वर्षसम्मको लागि रेकर्ड किपिङ गर्नु पऱ्यो अनि क्रायो प्रिजर्भेसन छ मेन्टेनेन्स छ केसेस इट सेल्फ अनि अब हुँदैन आई निड अ जुनियर भनेर खोज्दै जाँदा मलाई 1 वर्ष लाग्यो कि एमबिबिएस डक्टर्सहरूदेखि लिएर एमएससी ग्रेजुएट्सहरूदेखि लिएर मैले यति धेरैलाई कन्भिन्स गरेँ
होइन मैले लुक एट मी होइन लुक एट हाउ वेल आइभ डन प्लिज डु इट प्लिज कम बिकम माई जुनियर भनेर भन्दाखेरि हुन्छ नि बिस्तारै बिकज दिस इज अल अबाउट ह्यान्डिङ यर क्राउन होइन यु डु द केसेस आइल जस्ट म उभिन्छु पछि त्योसम्मको स्टेजमा पनि आई थिङ्क त्यो स्केप्टिसिजम धेरै भयो होइन वी डु नट नो कसले के गर्ने कहाँ गर्ने त्यो बिहाइन्ड द कर्टन्स बसेर काम नगर्ने धेरै आयो त्यसपछि म कलेजेसहरूमा गएँ कि अब ग्रेजुएट हुने स्टुडेन्ट्सहरू क्या आई स्टार्टेड गिभिङ टक सेसन्सहरू होइन करियर प्रोग्रेसन्सहरू सबै देखाएपछि अहिले आई हेभ अमेजिङ इन्टर्न्स 2जना सेन्ट जेभियर्सबाट आई फाउन्ड देम होइन भेरी गुड अनि अहिले चाहिँ नाउ बल्ल चाहिँ मैले पाएँ तर जब डिस्क्रिप्सन फुलफिल भएको छैन आई हेभ टु ग्रुम देम के पाउन चाहिँ के कारणले होला यो रिलेटिभली अवेरनेस कम भएर हो कि इट्स अ ग्रोइङ इन्डस्ट्री भएकोले हो कि इट इज लाइक सोली बिकज अफ त्यो ल्याक अफ रेकग्निसन बिहाइन्ड द कर्टन्स काम बिकज लाइक आई थिङ्क ल्याब टेक्निसियनहरू बिहाइन्ड द कर्टन नै काम गर्छ नि त राइट आई थिङ्क अ लट हेज टु डु विथ कम्युनिकेसन जस्तो लाग्यो कि यो एउटा कन्सेप्ट कस्तो भन्दाखेरि जस्तो नेपालमा मेडिकल सेक्टरमा छ नि त कदम कदाचित तपाईँको अपरेसन गर्दाखेरि केही भयो भनेपछि चिकित्सकको लापरवाहीले गर्दाखेरि हो है भन्ने भयो होइन यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लेम पनि बिचरा डक्टरले नै पाउनुहुन्छ होइन तर अप्रिसिएसन पनि डक्टरकै हुन्छ कि अनि त्यो पेरिफेरीको टिमहरू चाहिँ ओजेलमा पढ्नुहुन्छ होइन अनि इट्स नट अ ब्याड थिङ आई वुड से हुन्छ नि म त आइम प्रिटी ओके विथ द्याट होइन तर त्यसले कस्तो गरिदिँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो पेरिफेरीको स्टाफ्सहरू सबै एउटै माइन्डसेटको नभइदिन सक्छ र कम्युनिकेसन ग्याप कहाँनिर भइदियो भन्दाखेरि पेसेन्टले पनि के सोध्छ भने मेरो टेस्ट ट्युब बेबी फलानु ठाउँमा गरेको हो उहाँले नै गरिदिनु भएको सबै कुरा किनकि त्यो पेसेन्ट त बेहोस हुन्छ नि त हामी काम गर्ने बेला त सो देव नट सिन अस अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कहिले nobody spoke about it, nobody decided to talk about it openly कि एम्ब्रियोलोजिस्टको रोल यो हुन्छ र यतिन्जेलसम्म इन्डियाबाट आएर बाहिरबाट आएर फुलफिल पनि भइरहेको छ त्यो चिज वाइ सुड वी सेयर आवर हुन्छ नि त्यो एक्कोलेड्सहरू हामी किन सेयर गर्ने भन्ने पनि हुन्छ होला दिस इज गोइङ टु बी भेरी कन्ट्रोभर्सियल तर रिलेटिभली न्यू इन्डस्ट्री भएर पनि त होला कि किनभने वी एज लेट्स से अब इफ यु कल अस कन्ज्युमर्स भनेपछि हामीहरूलाई नै अवेरनेस छैन धेरैजनालाई अबाउट दिस फिल्ड अफ स्टडी ओर दिस प्रोफेसन भनेपछि त आई वुड assume that would reflect on the people who want career in this industry as well. क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्टले के गर्छ भनेर त डाक्टर साहबहरूले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो 2017सम्म पनि अनि जब यो अलिअलि इन्फर्टिलिटी सेन्टर्सहरू न्युजमा आउन थाल्यो यो भनेर भएपछि एम्ब्रियोलोजिस्ट भन्ने मान्छे चाहिँदो रहेछ है टेस्ट ट्युब गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएकोहरूलाई त अलरेडी नै थाहा थियो यो चिजहरू तर त्यो बाहिर आइदिएन होइन जसरी टेस्ट ट्युब बेबी गर्नको लागि डाक्टर साहबहरूले पनि एउटा सर्टेन फेलोसिप लिएर आउनुपर्छ है भन्ने कुरा जुन इन्फर्मेसन रिले भयो त्यसरी नै एउटा अर्को मान्छे चाहिन्छ है भित्र एम्ब्रियोलोजिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन बाहिर आइदिएन कि अनि जब म 2015-16मा आउँदाखेरि त सबैको लागि यो चिज नयाँ थियो मेरो लागि पनि नयाँ भयो एकदमै डिफिकल्ट तरिकाले सिकेको भन्छ नि ह्याड टु स्ट्रगल ह्याड टु प्रुभ माइ सेल्फ इन डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स टु द डक्टर्स द्याट यु नो आई एम क्रेडिबल इनफ यु क्यान ट्रस्ट मी भने जस्तो त्यो एउटा कुरा भयो र अर्को कुरा नेपालमा चाहिँ नयाँ सब्जेक्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ सजिलो रहेन रहेछ कि युनिभर्सिटी लेभल्सहरूमा पनि होइन र ल पढाइ त दिने त्यसपछि प्लेसमेन्ट कहाँ त्यति नम्बरमा आइभिएफ सेन्टर्सहरू आइभिएफ क्लिनिक्सहरू पनि थिएन अब बल्ल गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ लिँदैछ होइन सरकारी आइभिएफ सेन्टर्सहरू गर्नेपछि त्यो चाहिँ प्लेसमेन्टको पनि इस्युजहरू आयो त्यसपछि सर्टिफिकेसन्सको कुरा आउँछ बिकज वी आर इन अ मेडिकल फिल्ड होइन त्यो कुराहरू पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट अलवेज स्टेड नेग्लेक्टेड कि त्यो चिजहरू तर अब दे आर डेयरिङ पिपल फ्यु होइन जसले चाहिँ बाहिर गएर पनि पढेर आयो भने नेपालमै आएर काम गर्छु भनेर सो रिसेन्ट 2021-2022मा आर यु सिइङ एन इन्क्रिज इन पिपल हु आर एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड इन गेटिङ इन्टु दिस फिल्ड यस त्यो बेलामा अ लट अफ जुनियर एम्ब्रियोलोजिस्ट अथवा एम्ब्रियोलोजिस्टहरू त्यो हुनुहुन्छ जो त्यो बेलामा चाहिँ इन्डियन एम्ब्रियोलोजिस्टहरूलाई असिस्ट गर्नुहुन्थ्यो नि नाउ दे आर कमिङ अप के त्यो हुनु पनि पर्ने थियो कि होइन बिकज वी सुड स्टप द्याट इन्फिल्ट्रेसन पनि होइन हाम्रो आफ्नै म्यान पावर काफी छ म 2018मा एउटा कन्फरेन्समा गएको इन्डियामा इट्स अ भेरी सिनियर आर्मीको रिप्रोडक्टिभ यही आइभिएफकै डक्टर होइन भेरी भेरी सिनियर कतिवटा मल्टिपल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट उहाँले मलाई क्राउडमा बोलाउनु भयो कि
Preeti, right? One. Yes, sir. From Nepal. What are you guys doing? Why do you guys do not have your own embryologists? उहाँले मलाई मासमा क्वेसन्स सोध्नु भएको थियो कि It was a seminar, it was a workshop followed by that. त्यो sperm botकै कुरा भएको ठाउँमा 16-17 को कुरा हो, 17-18 को कुरा हो. मलाई यस्तो एम्बारेसमेन्ट फिल भएको थियो होइन. अहिले पनि म उहाँलाई कन्फरेन्सेसहरूमा भेट्छु सरलाई होइन. अनि अहिले चाहिँ म भन्छु कि सर वी ह्याभिङ एम्ब्रियोलोजिस्ट है हेड्स अप भनेर होइन. तर त्यो चाहिँ मलाई हुन्छ नि, म त त्यो कन्ट्री म मात्रै थिएँ त्यहाँ एम्ब्रियोलोजिस्ट, किनकि देयर वाज नो अदर ब्याक देन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले मलाई क्वेसन राइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलादेखि नै मलाई फिल भएको कि होइन, नेपालीहरू असिस्ट मात्रै गर्ने होइन है, we can do it. चलाइरहेछ त अहिले त्यो सेन्टर्सहरू. John, I would assume like this is very fruitful for people because like जहाँ crowded छ नि त्यहाँ जाने त हो नि त. Exactly. होइन. So I would assume there are a lot of opportunities. Just like मान्छेहरूलाई explore या awareness नभएको explore नगरे मात्र होला. But I'm pretty sure like with the increase in these cases or fertility issuesहरू and then the actual demand for fertility clinics, I mean like more people will get into this industry. Right. अनि यो जस्ट ट्रिटमेन्टको बाटोमा मात्रै नभएर रिसर्चमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि. अब हामीहरू त वी आर स्वाम्प्ड विथ केसेस होइन, तर त्यो डेटा त जेनेरेट भइरहेको छ नि त. त्यो डेटालाई कहाँ च्यानल आउट गर्ने, त्यसबाट त त्यो सो मेनी थिङ्स यु क्यान एक्चुली टेक आउट फ्रम द्याट डेटा इट्सेल्फ होइन. एउटा क्लिनिकको डेटाबाट नै कतिवटा कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ. जस्तो मैले अघि भनेँ नि एजियन कपल छ, मलाई आर्यनहरूको चाहिँ एग्स कम लागिरहेछ भनेर होइन, तर मसँग त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि त मलाई मेरो क्लिनिकको डेटा चाहियो, अर्को क्लिनिकको डेटा चाहियो. सो वी निड टु बी इन द हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम पनि कि हाम्रो स्ट्याट्सहरूलाई पनि एक्युमुलेट गरेर एउटा डेटा निकालिदिनु पर्यो सरकारले होइन. सो द्याट्स अल्सो रिक्वायर्ड. सो त्यहाँ पनि क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट ह्यान्डी हुनसक्छ. अघि हामीले जतिवटा कुरा गऱ्यौँ जेनेटिक्सको पार्टमा भयो, यो पार्ट त्यो कुराहरूमा पनि क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट आउन सक्छ, किनकि हामी त ह्यान्ड्स अन गर्छ नि त. अन्डा कस्तो थियो, त्यसको क्वालिटी के थियो, स्पर्मको क्वालिटी के थियो, त हामीले त लाइभ देखिरहेको हुन्छ है. सो त्यहाँ चाहिँ क्यास आउट गर्न सकिन्छ. सो वी निड दिस म्यान पावर होइन. इन्डियामा त अहिले एउटै ल्याबमा 3टा 4टा 5वटासम्म एम्ब्रियोलोजिस्टहरू हुन्छ. अब त्यो बर्न आउट पनि हुँदैन भनेर हो होइन. सो अब आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी टेकन द बेबी स्टेप्स जस्तो लाग्छ टुवर्ड्स त्यो द्याट गोल टु हेभ हाम्रो ओन लोकल वेल स्किल्ड वेल ट्रेन्ड एम्ब्रियोलोजिस्टहरू होइन. सो अहिले त मैले धेरै राइज इन नम्बर्स देखिसकेँ टन्नै. Yeah, I think that is going to happen definitely. It's just a matter of time. Yeah. Okay, so let's talk about let's address population in context of society, in context of communities, in context of religion. How does that affect? अब पपुलेसनको कुरा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा छ सुशान्त. जेन्डर भनौँ न है, मेललाई हेर्ने तरिका र फिमेललाई हेर्ने तरिका एकदमै फरक भइदियो एजियन सोसाइटिजमा होइन. अब स्टिग्मा त अब वर्ल्ड वाइड नै छ इन्फर्टिलिटीको सफर्टिलिटीको होइन. तर अझ नेपालकै कन्डिसनमा भनिदियो इट्स टु मच. 1 in 4 couples are suffering from that होइन. So that's एकदमै सिग्निफिकेन्ट. Yes. There is a paper भर्खरै 2020मा आएको, अगेन यो रिप्रोडक्टिभ बायोमेडिसिनको पेपरमा आएको कुराहरू के छ भन्दाखेरि 41% of females are actually suffering from depression, इन्फर्टिलिटी भएको केसेसहरूमा, र 87% of them have anxiety. फिमेल्सहरूको केसमा द सेम नम्बर इज 22% of male are going through depression, अनि ओन्ली 37, अब ओन्ली त नभनौँ तर 37% are going through anxiety कि भनेपछि यु सी साइकोलोजिकल त्यो वेटेज नै कति धेरै छ भनेपछि त्यो बर्डन त छोरी मान्छेले बढी बेयर गरिरहेको रहेछ नि त. सो 30% of cases आर इन्फर्टिलिटीको केसेसहरू फिमेल्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ, 30% मेल, 30% बोथ आर द कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्स, अनि 10 to 15% भनेको चाहिँ अनएक्सप्लेन्ड हुन्छ कि यु डु नट नो द रिजन होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि वेटेज त इक्वल नै हो, तर सोसाइटीमा हेर्दाखेरि तर फिमेललाई नै त्यो बर्डन उसले क्यारी गरिदिनु भएको भयो. जस्तै जेन्डरकै कुरामा नि त फिमेल एग्स आर नथिङ टु डु विथ होइन, तर देन स्टिल उसले नै ब्लेम खप्नु पर्या हुन्छ. अब मैले आफै क्लिनिकमा त यस्तो आई विटनेस्ड मल्टिपल केसेसहरू जहाँ चाहिँ मदर इन लले होइन नन्दहरूले लिएर सँगै आउने, अनि त्यसपछि एउटा दुइटा कुरा सुनाइदिइहाल्ने होइन, अनि त्यसपछि उहाँलाई बाहिर जान दिएर भाउजूको हुँदैन हो हुन्छ एकदमै त्यो डेरोगेटरी तरिकाले सोधिदिने कुराहरू. अनि एकदमै अब एज समवान फ्रम दिस साइड अफ द टेबल यु क्यान नट
alter the medical reports and tell them otherwise. Sometimes you really feel you wish you could. तर that's very much I think यो सबै क्लिनिकको डक्टर्सहरूले एम्ब्रियोलोजिस्टले फेस गर्ने कुराहरू होइन त्यो एकदमै छ. त्यसपछि अब रिलिजनको कुरामा आउनु पर्दाखेरि त लाइक बिफोर कमिङ टु रिलिजन आई मिन लाइक जुन यो पपुलेसनको इस्यु छ जुन एउटा हिसाबले द पपुलेसन इज ग्रोइङ चाहिने भन्दा बेसी नै एउटा रेट छँदैछ बट देन अल्सो इट्स नट इभन प्लेनमा चाहिँ होइन. देयर आर सर्टन जियोग्राफिकल एरियाज जहाँ चाहिँ म्यासिभ रेटमा एक्सपोनेन्सियली ग्रो भइरहेछ. देयर आर अदर प्लेसेस जहाँ चाहिँ डिक्लाइन भइरहेछ. फर इक्जाम्पल जापानको केसमा अरू कन्ट्रिजहरू पनि होला आई वुड अज्युम जहाँ चाहिँ लाइक पिपल आर मोर करियर फोकस्ड होइन. अब अन्टिल अनलेस दे गो फर अल्टरनेटिभ मेथड्स लाइक आइभिएफको कुरा नै आयो नि त त्यो देखिन्छ होला राइट. सो अरू के कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ यो पपुलेसनको केसमा चाहिँ एक्सेप्ट फर लाइक लेट्स चाहिँ करियर बाहेक मात्र जियोग्राफिकली पनि डज द्याट मेक सेन्स? जियोग्राफिकली कल्चरले गरेर रिलिजन त छन्छ कि रिलिजनभन्दा अगाडि इज इट लाइक कल्चरले गरेर अर यस्तो कुरा? कल्चरको केसमा यस. अब आई वुड से जस्तो रिलिजनकै केसमा पनि इस्लाममा जस्तो अ लट अफ पाकिस्तानी कपल्स कम इन कन्ट्याक्ट विथ अस के उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इस्लाममा स्पर्म डोनेसन इज नट अलाउड रहेछ होइन. सो त्यही केसहरूमा पनि इन्डिया हामी जाँदैनौँ यहाँ हामीलाई गर्नु मन छैन क्यान वी कम टु नेपाल भनेर हुन्छ होइन. सो दे वान्ट टु डु क्रस बोर्डर इन्डिया जानु मन लाग्दैन किन? आई थिङ्क इन्डिया पाकिस्तान प्रब्लली द्याट होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल अलिकति क्लोज लाग्ने होला. सो एकदम धेरै पाकिस्तानी क्लाइन्ट्सहरूको इन्क्वायरिज आउँछ. हाउएभर दे डोन्ट ट्राभल मच के जति नम्बरमा त्यो इन्क्वायरिज आउँछ नि त्यति नम्बरमा पेसेन्ट आएको हुँदैन. एन्ड आई थिङ्क त्यो रिलक्टेन्सी हो. सो यो कुराहरूले त्यो अब त्यहाँको चाहिँ आई थिङ्क बिकज त्यो कन्ट्रासेप्टिभ्सको कुराहरू होइन अनि त्यसपछि यो थर्ड पार्टी रिप्रोडक्सनको कुराहरूले पनि इफेक्ट गरे हो कि. सो त्यो जियोग्राफिकल रिजनलाई नै सेग्रिगेट गर्ने हो भने जस्तो इस्लाममै पनि जस्तो मलेसियामा जाँदाखेरि मैले भेरी यङ कपल देख्थेँ अनि त्यसपछि यस्तो के त्यो मजाले त्यो हाइट वाइज मिलाएर बच्चाहरू पछाडि हिँडिरहेको हुन्थ्यो कि. सो 4-5वटा बिकज त्यहाँ एजुकेसन फ्री छ हेल्थ सबै फ्री छ होइन. इन्सुरेन्स एन्ड एभ्री सबै कुरा इन्स्योर गरिदिएको कति स्टाइपेन्स पनि दिन्छ होला. त्यहाँ बच्चा पाउन गाह्रो भएन होइन. सो दे विल जस्ट यङ एजदेखि नै दे विल डु इट सो द्याट इट विल अल्सो ह्यान्डल देयर इकोनोमिक स्टेबिलिटी भन्ने कुरा हुन्छ. सो आई थिङ्क द्याट अल्सो कम्स इन टु द प्लेस. सो कन्ट्री वाइजको पोलिसिजहरूले पनि निर्धारण गर्ने कुरा. हाम्रो यहाँ त के इन्स्योर गरेर सबै आफ्नो पकेटबाट पे गरेर होइन. सो एउटा आइभिएफको खर्च पनि आफ्नो पकेटबाट पे गरेर अनि त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि डाइपर दुध सुध सबै उसको मेडिकल सबै आफैले पे गरेर. सो आइभिएफले नै त्यति इफेक्ट गर्ला भन्ने छैन. तर पपुलेसन इन टर्म्स आई थिङ्क अ लट हेज टु डु विथ त्यही विदिन फ्यामिली म्यारेजेसहरूको कुराहरू भयो होइन. त्यसपछि जियोग्राफिकल एरियामा सर्भाइभल्सहरूको लागि के छ जस्तो इजिली फुडहरू अभाइलेबल छ इजिली रिसोर्सेस अभाइलेबल छ भने दे माइट नट ह्याभ टु अप्ट फर डेन्जरस कुराहरू होइन. सो द्याट माइट लिड टु अ डिफ्रेन्ट वे अफ एड्याप्टिङ रिप्रोडक्टिभ सिनारियोमा. तर यदि त्यो छैन इजिली रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल छ भनेपछि त त्यसपछि चोइसको कुरा आउँदो रहेछ क्या. सो फर्स्ट सर्भाइभल एन्ड देन चोइस. सो मैले चाहिँ इन जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ आई वुडन्ट से द्याट देयर इज वान फ्याक्टर पर्टिकुलरली जियोग्राफिकली चाहिँ. अब त्यो अहिलेको केसमा अफ्रिका र अफगानिस्तानको केसमा भन्दाखेरि आई थिङ्क इट अ लट हेज टु डु विथ द जेनेटिक्स कि. अनि त्यो पनि आउँछ क्रस ब्रिडिङ्सहरूको कुरामा. सो वर्स्ट यो यङ पपुलेसन एकदमै कम हुने कन्ट्री भनेको जापान नै हो. इज इट लाइक ओके. सो त्यहाँ चाहिँ के कारणले हो? इज इट सोल्ली बिकज अफ करियर फोकस्ड भएर हो कि? ओके. People are like dying of exhaustion and stuff like that. Yes. अनि मैले मेरो करियरमा आई गट अबाउट 24 केसेसहरू जापानिज कपल्सको. मोस्ट अफ देम मैले भने नि अघि नै 40+ नै छ होइन. र सबैजना चाहिँ त्यो स्ट्रेस भएर हाइपर टेन्सन यो त्यो दुनियाँ भएको डायबिटिज होइन. अब दे आर हेल्दी पनि उनीहरूको फेरि त्यो एभरेज लाइफ स्प्यान त लामो छ नि त उनीहरूको होइन. सो त्यो पनि एउटा कुरा हुँदो रहेछ. अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दे गेट म्यारिड पनि लेट अनि त्यसपछि बिहा बच्चा भन्ने कुरा पनि लेट हुँदो रहेछ. सो मेनी स्कुल्स आर मर्जिङ रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ. प्राइमेरी स्कुलमा स्टुडेन्ट्सहरू नै छैन अरे होइन. अनि त्यो मर्ज हुँदै 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 जाने. अर्को एउटा फ्याक्टर भनेको माइग्रेसन पनि रहेछ
होइन सो त्यो कुराहरू पनि People are migrating out of the country? Yes. Okay. त्यो there was one time when people were migrating a lot. मलेसियामा पनि त्यो केस रहेछ कि होइन मलेसियामा युजुअली के रहेछ भन्दाखेरि एउटा सर्टन पपुलेसन बिचको पपुलेसन जेनेरेसनले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दैन रहेछ त्यो करिकुलम चेन्जेसहरू तर हाम्रो ड्याडको जेनेरेसनको मान्छेले मजाले फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस बोल्छ अनि फेरि अहिले न्युअर जेनेरेसनले फेरि इङ्ग्लिस बोल्छ होइन सो किन भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा टाइममा माइग्रेसन अलाउड गरिदियो त्यसपछि बिचमा गरेन एभ्री वान स्टेट इन द कन्ट्री अनि अब फेरि माइग्रेसन अलाउड गरिदियो सो पोलिसिजहरूको कुराले गर्दा अनि त्यो बिचमा पनि त्यहाँ फर्टिलिटी रेटमा फ्लक्चुएसन्सहरू छ कि किनकि वेन द्याट माइग्रेसन ह्यापन्स द पपुलेसन हेज ड्रप्ड के त्यहाँ चाहिँ होइन सो पहिला यदि अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफसँगै बसिरहेको थियो भने 3-4वटा बच्चा हुने चान्सेसहरू थियो भन्दाखेरि त अब माइग्रेसन भइसकेपछि पैसा पनि सोध्छ सबै सोध्छ 1-2 बच्चा होइन त्यो कुराहरू पनि आई थिङ्क इट कम्स इन द प्ले Let's say countries like Japan because of whatever happened, atomic bombs and all that thing, त्यसले affect गर्छ गर्दैन the kind of children that are born genetic disorders त्यस्तो के carry over हुन्छ कि हुँदैन अब क्यान्सरको रिस्क चाहिँ इज अ लट भन्ने छ होइन just because of that रेडिएसन्स incident, एन्ड एभ्रिथिङ यस होइन अब अभियसली अब रेडिएसन इज समथिङ विच इज भेरी ट्रु त्यो हामी यो excessive use of mobiles and laptops and everything this also affects fertility नि त होइन कतिको concentrated छ भनेर if you're working in a room जहाँ चाहिँ ल्यापटप छ दिन रात होइन सर्भर क्लोज छ मोडम्सहरू छ यति धेरै you are observing that you are त्यो ठ्याक्कै त्यो इन्टरग्यालेक्टिक मुभिजहरूमा त्यो देखाउँछ नि त्यो रेडिएसनकै रेडिएसन उसमा चाहिँ द सेम थिङ राइट सो एउटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट हेज टु बी भेरी क्लियर कि वाट एभर इन्भाइरोमेन्ट वी आर इन अनि वाट एभर वी आर इन्फ्लिक्टिङ अपन अस त्यसको असर त कतै न कतै परिरहेको छ नि त त्यही भएर यो क्यान्सर्सहरू आउनेदेखि लिएर रिप्रोडक्टिभ डिफेक्ट्सहरू आउनेदेखि लिएर अर्को कुरा लर्निङ डिसेबिलिटीहरूको कुराहरू सबै इट्स पार्ट अफ द्याट सो इट्स सब्जेक्टिभ सुशान्त तर आई वुडन्ट से कि यो डेटा आर अभाइलेबल अर द्याट आई नो अफ तर इट डज Okay, I think we pretty much explored everything just a lie. Did we miss on anything? Not that I can think of. All right. Right. Okay, let's call it a day then. Thank you so much for being here. You're welcome. It was a pleasure. It was like interesting for me to ask you questions. It was amazing, yes. I mean, we touched the topics I never thought we would. It was lovely. Thank you so much. I had to revisit all of that. All right. Sure. Thank you. Bye-bye.